Enhancing productivity is the first domain. Healthcare opportunities and skill promotion. Second one is decentralized development, small town development and local governments. Third one is politics and economic management, fiscal prudence. ఈ త్రీ డొమైన్స్లో వీళ్ళ క్వశ్చన్స్ని కూడా మనం కేటగరైజ్ చేసినాము. సో యాజ్ ఐ రిక్వెస్టెడ్ కీప్ ఇట్ ప్రిసైజ్ సో దట్ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్, మోర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ టైమ్ ఫ్రేమ్. యా, యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ పీస్. Sir, I'm Pawan. I'm doing my master's in economics from Hyderabad Central University. So my question, I did not add this question though. They're slightly tangential. Sir, I did my bachelor's in Delhi University, and I got a chance to observe how politics work over there at Center. And so one major difference what I found at Center and the rest of the states in down south to Andhra, I'm from Andhra, is that there is little to no scholarship amongst politicians, and there are few sensible politicians, correct me if I'm wrong, and not much civil society participation, and not much of think tanks and social science research culture. ఇక్కడ ఢిల్లీలోనే ఇక్కడ సార్ ఢిల్లీలోనే ఇక్కడ ఆంధ్రాలో సార్ కంపేర్ చేస్తే ఆంధ్రాలో స్పెసిఫిక్గా ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ అబౌట్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే. సో మేజర్ డిఫరెన్స్ నేను ఎందుకు దాన్ని ఆలోచిస్తే most of them have attended good colleges. They have good colleges, campuses. Andhralo, there is not even a single college which is in top 100 NRF rank colleges in the categories of arts, science, commerce. So how do you see this? And so one final thing, I listened to your Amit Verma episodes, thanks for your whatever the work you're doing. I think this is your question more than let me say. No, Rodumid Vishal, both in Andhra and in the nation, the number of highly educated politicians increased phenomenally, except during the first 3-4 years of independence. So many even foreign educated MPs, especially from Andhra, MPs as Suste, lot of them are highly educated, many of them are foreign educated. Just see in fact, strange you used Andhra, and also in the context, Manchi universities, they have education takwane. If you read the qualification of the MPs from Andhra, it's among the highest in the whole country. So many are foreign educated, doctors unnaru, engineers unnaru, MBBA unnaru. But also another fact is, you told not many politicians are sensible. Now it's a very opinionated. In fact, when I first went to the politics, I heard about one person. నేను అనుకున్న యూపీలో politician అందరు గుండాలు, caste oriented politics అనుకున్నాను. And I heard of one dreaded character called Pappu Yadav. చూస్తే ఇంటర్నెట్లో చూస్తే 40 criminal cases ఉన్నాయి. He was a student leader, and his wife also was a student leader, and she was also MP. But actually when you interact with him, that guy raises the most pertinent questions in Parliament and is very, very grounded and aware. So, very often being educated and being sensible to his constituents are two different things. Lot of people who are connected to the grassroots level may or may not be educated, but in certain ways I felt them more aware and more educated than me, because నేను కొత్తగా పాలిటిక్స్కి వచ్చిన first time. So in many this thing, and they are the representatives of the people there. So they are a lot of sensible people in politics. But two things. What personally I may have a persona, my own opinions and all, but most importantly remember that తను ఇంతకుముందు first time చెప్పిండు good public representative. I felt so happy, because a politician in a democracy is nothing but a public representative. I cannot even afford to have my own opinions. And frankly, I should not raise my own questions in the parliament. I should ask my conscience, so I am only representing them. In fact, now that I'm on this side, I'm not in the people, I'm representing people. Now that I'm viewed as a politician, I have a problem with the people. And let me tell you what the problem is. They do not view me as a public representative. They view me as a neta.
And not just you. They view me as a neta. They, frankly, they expect me to serve them. Actually, as a politician, I'm losing votes. But nevertheless, I'll this thing. Frankly, lot of Indians do not know that a MLA is not a leader. ఎమ్మెల్యే లేనప్పుడు ఉద్యమం చేసేటప్పుడు లీడర్ ఉండొచ్చు, ఓ ఫుట్బాల్ టీంకు లీడర్ ఉండొచ్చు, బట్ ఎమ్మెల్యే కెనాట్ బి అ లీడర్. హీ షుడ్ బి అ ఫాలోవర్. బికాస్ ఇఫ్ ఐ రిప్రజెంట్ యూ, ఐ ఫాలో యూ, ఐ డోంట్ లీడ్ యూ. Right? So that is the primary problem I face with the electorate. They think I'm the leader. I am not the leader, I'm their representative. And that is my job. Some people think, వాళ్ళ సేవకున్నని. నా మోరీ పనిచేస్తలేదు, నాకు ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తలేదు, నాకు ఉద్యోగం లేదు. సో ఐ రిప్రజెంట్ యూ ఇన్ ద పార్లమెంట్, ఐ రిప్రజెంట్ యూ హియర్. And the government, which is the ministers, and the departments, the officials, the bureaucrats, the officers, they work and it is they who serve. I, as an elected, if I'm a minister, yes, but a MLA or MP is never a leader, he's a follower, he's a representative of the people. And in India, most people, even educated people, think an MLA is a leader. And in the evolved democracies, koni cheptanu, Switzerland, I went to Switzerland, one friend was in a village, a lot of people live in the village. ఇವಾಗ ఆయన సైకిల్ మీద వస్తుంది చూడు, కూరగాయలు పట్టుకుంటాను. దే యూజ్ సైకిల్స్ అ లాట్ ఎన్వైరన్మెంటలీ. గైన్నే మా ఎంపీ, ఈజ్ అ ఎంపీ. దేర్ ఇస్ నో, I was shocked. The guy, ordinary guy going on a cycle and buying vegetables, the ordinary, nobody is even looking back at him. So that is a true democracy. So we are not spoiled. You, in a way, you are spoiling us. Go ahead. Very briefly, I broadly endorse that. మనం చాలా అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తాం పాలిటిషియన్స్. దే ఆర్ వెరీ వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్, వెరీ నాలెడ్జబుల్. డెఫినెట్గా మనకు ప్రాబ్లం అది. వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ పీపుల్ ఆఫ్ ది కాలిబర్ ఆఫ్ విశ్వేశ్వర్ ఎవ్రీవేర్. ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. వీఆర్ నాట్ అట్రాక్టింగ్ ద బెస్ట్ ఆల్వేస్. దేర్ ఆర్ సిస్టమిక్ ప్రాబ్లమ్స్. సపోజ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ని స్ట్రెంథన్ చేశామనుకోండి. ఇప్పుడు లోకల్ గవర్నమెంట్స్ అన్ని ఇన్నర్వేటెడ్ ఏం లేదు అక్కడ. వారు చెప్పిన పనులన్నీ కూడా లోకల్గా, ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ కానీ చేసే పనులన్నీ రెండు రకాల పనులు. ఒకటి అయితే లోకల్ గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన పనులు, లేకపోతే ప్రైవేట్ పనులు, గవర్నమెంట్తో సంబంధం లేని పనులు. దట్స్ నాట్ ది వే డెమోక్రసీ షుడ్ వర్క్. సపోజ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ని స్ట్రెంథన్ చేశామనుకోండి, నిజంగా మంచి వచ్చాడు, ఇదే పర్సన్ లోకల్గా లీడ్ చేసి మెనీ ఆఫ్ దెమ్ విల్ గెట్ అవుట్ స్టాండింగ్ రిజల్ట్స్. ఎప్పుడైతే అక్కడ చూస్తామో దెన్ వీ కెన్ పికప్ ద బెస్ట్. వాళ్ళకి ఒక రికార్డ్ ఉంది కాబట్టి. ఇవాళ ఏమవుతుంది, అది లేనప్పుడు రేర్గా సంబడి రియల్లీ కేపబుల్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్. లేకపోతే పార్టీ నాయకులు ఇష్టం, సీట్ ఎవరికి ఇస్తారన్నది, సీట్ ఇచ్చేది డబ్బులు చూసి, కులం చూసి, కుటుంబం చూసి. అంచేత హౌ డు యూ బ్రింగ్ అబౌట్ దట్ చేంజ్? పార్టీల్లో ఇంటర్నల్ డెమోక్రసీ, లోకల్ గవర్నమెంట్స్, ఈ రెండు. లీడర్షిప్ డెఫిసిట్ మనకి లేదు, మనుషులు ఉన్నారు. ఐల్ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. మనం సమ్టైమ్స్ వీ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. బ్రహ్మాండని ఉపన్యాసం ఇస్తే యూనివర్సిటీలో గొప్ప డిగ్రీ ఉంటే ఒక గొప్ప నాయకుడు అనుకుంటున్నాం. జనగమంగళరావు గారు స్కూల్ పూర్తి చేయాలి. నా దృష్టిలో అప్పటికిప్పటికీ ఈ వాజ్ ద బెస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ది కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ బై ఎనీ స్టాండర్డ్, బై ఎ మైల్. ఆయనకి అబండెంట్ కామన్ సెన్స్ ఉండింది. పంచాయతీలో చేశారు, పంచాయత్ సమితిలో చేశారు, బ్లాక్లో, జిల్లా పరిషత్లో చేశారు, ఎమ్మెల్యేగా చేశారు, మంత్రిగా చేశారు. హీ వాజ్ ద మోస్ట్ ఫార్ సైటెడ్, మోస్ట్ ప్రాక్టికల్, మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ చీఫ్ మినిస్టర్. అంచేత డోంట్ జడ్జ్ ఓన్లీ బై ద యూనివర్సిటీ డిగ్రీస్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అన్నెసెసరీ. డెఫినెట్లీ బెటర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ పీపుల్ షుడ్ కమ్, బెటర్ ఇన్సెంటివ్స్ ఉండాలి. కానీ అక్కడంతా కూడా వాళ్ళకి తెలియక అనుకోబోకండి. దే ఆర్ కంపేర్డ్. వాళ్ళు పప్పు యాదవ్ సంగతి చెప్పారు. హిజ్ వైఫ్ అండ్ ఐ షేడ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్. సోమనాథ్ చటర్జీ స్పీకర్గా ఉండగా పార్లమెంట్లో నారాయణమూర్తి, శశి థరూర్, పప్పు యాదవ్స్ వైఫ్ రంజిత్ అండ్ ఐ వి షేడ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్. నాకు ఎవరెవరో తెలియదు. సోమనాథ్ చటర్జీ గారు పరిచయం చేశాడు నాకు. స్పీకర్ గారికి ఒక పక్కన నేను, రెండో పక్కన కూర్చుంటే వాడిని పరిచయం చేశాడు. ఎవరో చెప్పలా. బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడింది. అది చాలా బాగా చెప్తుంది, సెన్సిబుల్గా ఉంది అనుకున్నాను. తర్వాత తెలిసింది పప్పు యాదవ్ భార్య చెప్పాను. సో డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్. మనం ప్రాబ్లం అక్కడ కాదు. ఫీల్డ్ లెవెల్లో కొన్ని లక్షల మందిని సమర్థించుకుని అన్ని వర్గాలని సమన్వయం చేసి, కులాలు, వర్గాలు, మతాలు, అభిప్రాయాలు, వాళ్ళందరి మద్దతు పొందడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్.
It takes enormous talent. We are confusing between the process and the outcome. ఫార్చునేట్లీ వీఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్. అంటే పూర్తిగా బయటికి రాలేకపోయినా కొద్ది వరకు వస్తున్నాము. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ సీ దట్ రిలీజియస్ పాలిటిక్స్ ఆర్ రిలీజియస్ హేట్ హ్యాస్ బీన్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ ద కంట్రీ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. బట్ ద రీజన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ దిస్ ఇస్ ఐ డోంట్ వాంట్ what happened in America with black and white people. I don't want that to happen to my brothers and sisters. So how do we actually tackle this situation? And one more thing, sir, you might not wish to answer this, but if you wish to answer this, you can. No problem, unless an intensely personal question. No, it's not a personal question, sir. Okay. Someone who's in like nearly 30s, who's not from influential background, but want to serve public and come to politics, is there any roadmap that he can use to get into politics? Two questions. Two things. మొట్టమొదటి రిలీజియస్ పోలరైజేషన్. ఐ థింక్ బెటర్ ఐ ఆన్సర్ మళ్ళీ ఆయన అడిగితే మీరంతా పార్టీని బట్టి అట్రిబ్యూట్ చేస్తారు మోటివ్స్. నేను ఆనెస్ట్గా చాలామంది మనసులో ఇది ఉన్నది. ఆనెస్ట్గా నేను చాలా క్యాండిడేట్గా కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. వీఆర్ ఎ వెరీ డైవర్స్ సొసైటీ. మొదట్లో అనుకున్నాం అబ్జెక్ట్ పావర్టీ. ఇప్పటికీ డెమోక్రసీ అంటే మనకు పూర్తిగా అర్థం కాలేదు. నేను నిజాయితీగా చెప్తున్నాను. మనకల్లా ఓటేయడము, ఓటేసాక అరవడం, ఇస్తీఫాదో నాకు ఇది ధర్నా చేయడం, అక్కడ పర్ఫెక్ట్ మనం. వీఆర్ ది మాస్టర్స్. మనతో కాంపిటీషన్ ఫ్రెంచ్ పీపుల్ ఆర్ ది ఓన్లీ వన్స్. వాళ్ళు కూడా మనలాగే నార్కిక్. అంతకు మించి వీ నెవర్ అండర్స్టూడ్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ యెట్. తప్పేం కాదు, వీ హ్యావ్ నాట్ లెర్న్డ్ ఇట్. వీ హ్యావ్ నాట్ ఎనేబుల్ టు లెర్న్. లోకల్ గవర్నమెంట్స్ అవి లేకపోవడం చేత. ఈ బ్యాక్డ్రాప్లో ఐ ఫర్గాట్ ద ట్రైన్ ఆఫ్ థాట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటిది? రిలీజియస్ పోలరైజేషన్. ఏమవుతుంది, జనాన్ని మొబిలైజ్ చేయాలని చెప్పంటే పావర్టీ ఉంది కాబట్టి డబ్బు కూడా ఈక్వలైజ్ అయిపోయింది. మొబిలైజేషన్ కదా ఆపర్చునిటీ కాదు. నువ్వు పంచాలి, ఆయన పంచాలి. అది ఎంట్రీ ఫీ, అది వదిలేద్దాం. క్యాస్ట్ బికేమ్ ఏ వెరీ పవర్ఫుల్ ఫ్యాక్టర్. బికాజ్ కులం అనేది ఈ దేశంలో ఇంకా స్పృహ ఉన్నది. కులాన్ని పాటించకపోయినా కూడా మన కులం అనగానే మనకి ఎమోషన్ వచ్చేస్తుంది. అట్లాగే రిలీజియన్, అందులో ఉన్న పార్టీషన్ ఆఫ్ ఇండియా, వరల్డ్ ఓవర్ ఇస్లాం, ఇదర్ రిలీజియన్స్ కొంత ఎంతో కొంత ఫ్రిక్షన్ ఉన్నది. దాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారు. నా దృష్టిలో ఈవేళ జరుగుతుంది కూడా. నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తాను, ప్రతి పార్టీలో ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో ఎక్స్ట్రీమ్ కొంతమంది ఉంటారు. కానీ బ్రాడ్గా బీజేపీ మోదీ పొలిటికల్ స్ట్రాటజీ నాకు అర్థమైంది. ఐ మే బి రైట్, ఐ మే బి రాంగ్, ఓన్లీ హిస్టరీ విల్ ప్రూవ్ ఇట్. మోదీ గారు ఎప్పుడన్నా కొంచెం ఇబ్బంది ఉంది, ఈ మెసేజ్ ఇవ్వడం చాలా కష్టము. ఉదాహరణకి అన్నీ ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాను అని ఒక పార్టీ అన్నది. అరే అన్నీ ఫ్రీగా ఇవ్వడం సాధ్యం కాదా అంటే చాలా కష్టమైన మెసేజ్. అరే ఫ్రీగా ఇస్తారంటే మధ్యలో ఆపుతున్నాడు ఏంటి? దాన్ని ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలనేది చాలా కష్టం. వెంటనే దానికి క్యాస్ట్ రిలీజన్ తీసుకొచ్చామనుకోండి, జనం దానికి అటుపక్క వెళ్ళిపోతారని ఒక ఆలోచన. సో అలాంటి ఏమన్నా స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ వస్తే మోదీ గారు వెంటనే రిలీజన్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎలక్షన్ అనేక మళ్ళీ రిలీజన్ గురించి మాట్లాడు చూసారు మీరు. ఎలక్షన్ టైంలో వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ అ స్ట్రెస్, రిలీజన్. అది అయిపోయాక రిలీజన్ గురించి మాట్లాడాలి. అంటే ఒక పేద దేశంలో, ఇంకా డెమోక్రసీ సరిగ్గా వేళ్ళు అనుకోని దేశంలో, ఓట్ అంటే ఏంటో అర్థం కాని దేశంలో, ఇంకా పూర్తిగా అర్థం కాని దేశంలో ఈ పోలరైజేషన్ని ఒక పొలిటికల్ వెపన్గా రెండు పక్కల క్యాస్ట్ కొందరు వాడుతున్నారు, రిలీజన్ ఇంకోటి వాడుతున్నారు. రిలీజన్ వాడడం ఎంత తప్పు, క్యాస్ట్ వాడడం అంత తప్పు. వీ కెనాట్ ట్రీట్ బోత్ దీస్ థింగ్స్ డిఫరెంట్లీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ అంత అధ్వానంగా ఉంది మన చోట్ల. బోత్ ఆర్ రాంగ్. కానీ ఇన్ మెనీ కేసెస్ ఇట్స్ మోర్ ఎ టాక్టిక్ దాన్ రియల్. రెండోది, నాకు మన సమాజం మీద చాలా నమ్మకం ఉన్నది. మనం క్యాస్ట్ ప్రెజర్స్ కానీ, రిలీజన్ కానీ, రీజన్ కానీ, ఆంధ్ర, తెలంగాణ, తమిళనాడు, తెలుగు, తమిళం, మనందరికీ ఉన్నాయి ప్రెజర్స్, కొన్ని పిచ్చి ఆలోచనలు ఉన్నాయి మనకి. కానీ మన సొసైటీ ఏంటంటే మన అదృష్టం కొద్దీ, ఇందాక వారు చెప్పారు వేరే కాంటెక్స్ట్లో, ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయింది. 5,000 సంవత్సరాలు కో ఎగ్జిస్టెన్స్ అలవాటు అయిపోయింది. కాబట్టి ఈ మీడియన్ పార్టీ ఇలా ఉండాలనుకుంటే కాస్త ఇటు వెళ్తాం, లేకపోతే ఇటు వెళ్తాం. కానీ ఒక బౌండరీ దాటం. ఇన్హరెంట్గా మనం తప్పులు చేస్తాం, పిచ్చిగా ఆలోచిస్తాం, పిచ్చిగా మాట్లాడతాం.
కారణం లేకుండా ఇతరుల మీద ద్వేషాన్ని పెంచుకుంటాం, వాడు కులమనో మతమనో ప్రాంతమనో. కానీ ఒక స్థాయి దాటితే తప్పది, ఇది దాటకూడదు, మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాం. మన ఎలక్షన్లో జరిగింది అదే. మన ఎలక్షన్లో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేయాలి ఆ విషయం, ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ని మిగతా చూసాం. రిలీజన్ అనేది కొంతమేరకు మా అందరికీ ప్రెజుడిస్ ఉంది, కానీ ఒక గీత దాటితే మేము ఒప్పుకోమని జనం చెప్పారు స్పష్టంగా. అయోధ్యలో రామాలయం నిర్మించిన అయోధ్యలో జనం బీజేపీని ఓడించారు. మెజారిటీ అక్కడంతా కూడా హిందువులే కదా. అయోధ్య పక్కన చాలా కాన్స్టిట్యున్సీల్లో ఓడించారు. ఇట్స్ ఎ గుడ్ సైన్. అంటే పార్టీలకు కూడా ఈ పాచికలు పనిచేయవు. వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ మోర్ ఆనెస్ట్ డైలాగ్. ఇవాళ మనం మాట్లాడుతున్నట్టుగా మోర్ ఆనెస్ట్ డైలాగ్ చాలా కష్టమే. ఆనెస్ట్ డైలాగ్తో ఓట్లు అంత తేలిగ్గా పడవు. పోలరైజ్ చేస్తే వచ్చే ఓట్లు, అమెరికాలో కూడా అదే జరిగింది. పోలరైజేషన్తో మొబిలైజ్ చేయడం చాలా తేలిక, ఆలోచింపజేయడం చాలా కష్టం. ఆ మధ్య మ్యాక్రాన్ ఫ్రెంచ్ ప్రెసిడెంట్ ఒక మాట అన్నాడు, ఇమోషన్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ లాజిక్ పాలిటిక్స్లో. మన దురదృష్టం ఇది. ఇట్ ఈస్ ద ఫెయిలింగ్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ. ఇమోషన్లో నెగటివ్ ఎమోషన్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ పాజిటివ్ ఎమోషన్. కరెక్ట్. హోప్ అండ్ ఆస్పిరేషన్ పాజిటివ్, కొంత మూవ్ అవుతారు. కానీ ఎన్వీ అండ్ హేట్రెడ్ నెగటివ్, చాలా ఈజీ. అరే ఆడికి వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఏపీకి బీహార్కి దోచిపెట్టాలని కానీ కదిలిపోయారు. మన భవిష్యత్తు బాగు చేసుకోవడానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేద్దామయ్యా అంటే కదలరు. సో పాలిటిక్స్లో, అందులో మనలాంటి పోర్ కంట్రీలో, మన సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అర్థం కాని దేశంలో సెంట్రలైజేషన్ ఉన్నప్పుడు జరుగుతాయి. అంతేగాని ఖచ్చితంగా దీన్ని మనం ఈ వాయిస్ రావాలి మన నుంచి. బట్ డోంట్ ప్యానిక్. అయ్యో ఈ దేశం నాశనం అయిపోతుంది, కులం కారణంగా మతం కారణంగా దేశం అంతా మొక్కలైపోతుంది, అంత భయం లేదు. కానీ వీ మస్ట్ బి కాషియస్, వీ మస్ట్ రేజ్ అ వాయిస్. దెర్ ఈస్ అ లార్జర్ పొలిటికల్ ప్రాసెస్ అట్ వర్క్. దట్ ఈస్ మై టేక్. I'll touch that question of religion. నాకు ఆ సెన్సిటివిటీ ఏం లేదు. ఐఎమ్ నాట్ సో సెన్సిటివ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే రాజకీయాలలో మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ చూడండి, వాళ్ళే ఆ పదము పెట్టినరు, సెక్యులర్ అని. కోర్ ఐడియాలజీ ఇస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సెక్యులర్. వాట్ ఇస్ ద కోర్ ఐడియాలజీ ఆఫ్ బీజేపీ? వెరీ సెక్యులర్. అండ్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ద వర్డ్ హిందుత్వ. చాలామందికి తెలియదు, అందుకే ఐ టేక్ దిస్. ఇది హిందుత్వ అనే పదము సృష్టించిందే సావర్కర్. అండ్ హిజ్ ఐడియాలజీ ఇస్ హిందుత్వ. వాట్ డస్ హిందుత్వ? మతానికి సంబంధం లేదు. ఆ రోజు ఇండియాను హిందుస్థాన్ అనేది, ఇండియాలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా హిందుస్థానీస్. వాళ్లకు హిందుత్వ భావజాలం ఉండాలి, జాతీయవాదం ఉండాలి. అండ్ మీకు తెలుసో తెలియదో, ఆయన అవుట్ అండ్ అవుట్ ఏథిస్ట్, దేవుని నమ్మటం కాడు. అండ్ ఆల్సో ఆయన ఆలోచన ఏమున్నది, మన భారతదేశం ముంగటి వాళ్ళు, భారతదేశం అంటే అందరూ హిందువులు క్రిస్టియన్లు అందరూ భారతీయులే. అండ్ మనమేమో దిక్కు అమెరికా, జపాన్, జర్మనీ, ఇంగ్లాండ్ ముందుకు పోతుంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వస్తోటి, మనమేమో వెనుకకు పోతున్నాము. ఈ మూఢనమ్మకాలతోటి, మన మతంలో ఉన్న మూఢనమ్మకాలతో వెనుకకు పోతున్నాము అని ఎన్నో పుస్తకాలు రాసిండు. ఆయన శిష్యుడే మన హెగ్డేవార్. ఆయనకు కూడా ఆయనే ఆర్ఎస్ఎస్ సృష్టించారు. ఆయనకు కూడా టోటల్ ఏథిస్ట్, అంటే దేవుని నమ్ముకుపోయేటట్టు కాదు. అయితే చాలామందికి అపార్థం దట్ ఈస్ బీజేపీ విచ్ ఇస్ ద పొలిటికల్ ఫేస్ ఆఫ్ ఆర్ఎస్ఎస్ ఈజ్ హిందూ మతం. ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ సెక్యులర్. ఇది నౌ కమింగ్ టు పోలరైజేషన్, ఐ థింక్ వాట్ వీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మొన్ననే ఐ గాట్ ద ఫస్ట్ టైం అవకాశం దిస్ సెషన్లో మాట్లాడు. So I told in the parliament this time, and when I was in TRS also, I think the most important thing for us to have is an open mind. And మూఢ నమ్మకాలు ఏ మతంలా ప్రచారం చేసినా కూడా we should not subscribe to those. Number one, మూఢ నమ్మకాలు. Second, we should not subscribe to any teachings or preachings or books which says the other person who does not believe in my God or my ideology or my religion should be disrespected at the very least, or not killed or thrown away or idi. So if we all do not tolerate intolerance, and we are doing that, we have shown that in the elections, we should not tolerate intolerance. That's what it is. And that is what the core ideology of every. So much so, MIM, దీంట్లోనే మజ్లీసే ఇత్తహాదుల్ ముసల్మీన్ అని,
హూ ప్రీచెస్ సెక్యులరిజం అలాట్? మన అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు, ఫినామినల్ పార్లమెంటేరియన్, యూ విల్ నాట్ బిలీవ్, ఫినామినల్, వెరీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్. హీ ఆల్సో మన దేవుళ్ళ బ్రాహ్మణ్ దగ్గర పోయి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాడు. సో the core ideology of any party to survive and succeed in India has to have that ideology, and they do have. But yes, ప్రతి పార్టీలా ఈ ప్రాంతంలో పోలరైజ్ చేస్తే నాకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటే, నాది గెలిచేదే లక్ష్యం ఉంటే, ఐ విల్ పోలరైజ్ ఇట్. ఇన్ ఎవ్రీ పార్టీ దే విల్ బి ఇడియట్స్, బట్ ద కోర్ ఐడియాలజీ ఆఫ్ మోస్ట్ ఇండియన్ పార్టీస్ ఆర్ సెక్యులర్. Secondly, second question is very important, I'm very particular, is I'm 30 years old, I want to join politics. Lucky you're 30 years. If you are 24 years old, I'll totally discourage. Lot of youth want to get into politics. And ఇంతకు ముందు కూడా మాట్లాడేది ఓ పాలిటీషియన్ అంటే పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్. పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ అంటే ప్రజలతో కలిసి ఉండాలి, ప్రజల బాధలు అర్థం చేసుకోవాలి. నిన్ననే ఆమె చిన్న పిల్లగాన్ని, ఐ హ్యావ్ నాట్ హ్యావ్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐ వుడ్ సే వన్ షుడ్ హ్యావ్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ గుడ్ ఎక్స్పోజర్ టు సొసైటీ. యూ షుడ్ సక్సీడ్ ఇన్ సంథింగ్. ఉద్యోగంలో చేస్తే దాంట్లో కష్టాలేంది నష్టాలేంది, ఓ రైతు పని చేస్తే కష్టాలేంది నష్టాలేంది, 10 మందితో తిరగాలి, ఓ ఇల్లు కట్టి చూపెట్టాలి, ఓ పెళ్లి చేసి చూపెట్టాలి. ఐ మీన్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ దాట్, కానీ సో బేసికలీ యూ షుడ్ హ్యావ్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ కనెక్షన్ టు సొసైటీ, అండ్ యూ షుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సక్సెస్, but more importantly you should experience failures also, and then you can be an ideal public representative. నేనేం చేయకుండా నాకు పాలిటిక్స్ ఇష్టము, ఐ వాంట్ టు బికమ్ అ పాలిటీషియన్. ఎస్, ఇఫ్ యు ఆర్ సన్ ఆఫ్ ఎ ఎక్స్ మినిస్టర్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అ సన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మినిస్టర్ ఆర్ సంబడి, ఇట్ ఈస్ హార్మ్ఫుల్ ఫర్ యూ అండ్ టు ద నేషన్ టు అ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్. ఎక్స్పీరియన్స్ మీన్స్ ఏదో చదువు పిహెచ్డి ఇది కాదు. To have unless you have exposure to this thing, you should not, because remember you are going to be a public representative. Nika aharat unda leda, you do have that skill set and knowledge to represent people. One brief thing, చాలా brief. పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ అంటే ఎమ్మెల్యే ఎంపీ పోటీ కాదు, అక్కడ స్పేస్ చాలా తక్కువ. ఇందాకే విశ్వేశ్వర్ గారు చెప్తున్నారు ఎలక్షన్లో మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్ అని. ఆ టైంలో చాలా కష్టపడిపోయి బరువు తగ్గిపోతుంది, కానీ చాలా ఖర్చు అయిపోతుంది. ఎంట్రీ బ్యారియర్ ఉంది మన దేశంలో, అది వేరే విషయం. కాబట్టి మీరు పాలిటిక్స్ ఈజ్ అబౌట్ పబ్లిక్ గుడ్. మనం చేస్తుంది పాలిటిక్స్. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడిన ప్రతి అక్షరం పాలిటిక్సే. దీనిలో పార్టీలు, కులాలు, మతాలు లేవు. దిస్ ఈజ్ ట్రూ పాలిటిక్స్. పబ్లిక్ మనీని, పబ్లిక్ విల్ని పబ్లిక్ గుడ్ కోసం వాడడం అది పాలిటిక్స్. అదే మర్చిపోయి ఎమ్మెల్యే కాబట్టి అట్లా పాలిటిక్స్, ఎంపీ కాబట్టి అది పాలిటిక్స్ అనుకుంటున్నాం కాదు. రెండోది, యూ ఫైట్ ఫర్ 2 things: ఇంటర్నల్ డెమోక్రసీ ఇన్ పార్టీ, సో దట్ యూత్ వాయిస్ స్లోగా మేము కోరుకున్నాడు క్యాండిడేట్ కావాలి అనేది. ఇవాళ కాకపోయినా 5 ఏళ్ళకు 10 ఏళ్ళకు రావాలంటే మీ నుంచి వాయిస్ కావాలి, మీకు ఓటింగ్ పవర్ కనిపించాలి. 2, ఫైట్ ఫర్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్. నాకు లోకల్ గవర్నమెంట్స్ అనుకున్నాం, ముఖ్యంగా అర్బన్ ఏరియాస్. మనందరికీ తెలుస్తుంది, పన్నులు కడుతున్నాం, నీళ్లు బాగోలేదు, ట్రాఫిక్ అధ్వానంగా ఉంది, వర్షం వస్తే వరదలు వస్తున్నాయి, రోడ్లు చండాలంగా ఉన్నాయి. మనం రోజు చూస్తున్నాం కదా, మనం కంప్లైంట్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి టౌన్స్ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్. మీరు కొంచెం ఫైట్ ఫర్ లోకల్ గవర్నెన్స్, అక్కడ మీరు కనుక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి స్లోగాను, యూ విల్ ఎక్వైర్ కాన్ఫిడెన్స్, పీపుల్ విల్ అండర్స్టాండ్. సో ట్రూ పాలిటిక్స్ ఇస్ లోకల్. అంతేగాని పాలిటిక్స్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ. ఈ దేశంలో ఉన్నంత పిచ్చి ఈ పదవుల కోసం మీరేమనుకోవద్దు, ప్రపంచంలో ఎక్కడలేదు. దిస్ ఈజ్ అబ్సర్డ్. అంతే అని చెప్పారు. స్విట్జర్లాండ్ కానీ స్వీడన్ కానీ అంత రిచ్ కంట్రీస్ అవి, నోబడీ కేర్స్ అబౌట్ పాలిటిక్స్. ఆ పాలిటిక్స్ అది వే వి అండర్స్టాండ్. అందుకని వి రీడిఫైన్ పాలిటిక్స్. Yeah, I request audience to restrict questions to the topics, so that we'll have a more productive conversation and we'll have a good outcome out of it. ఎందుకంటే పాలసీస్ రాగటం నుంచి ప్రతి ఒక్కరు పాలసీల గురించే మాట్లాడుతున్నాము, అందుకు కొంచెం చూసుకుందాం ఒకటి. మీరు మహిళలకు ఛాన్స్ ఎవరా? ఇస్తున్నా ఇక్కడ ఫస్ట్ ఓకే, ఇక్కడ మైక్ పట్టుకున్నారు. I'm Ritika. I'm from Amlapuram. I did my BBA. Yes. ఇక్కడ ఉంటున్నారు ప్రస్తుతం, హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు. Yes. డబ్లింగ్ ఫార్మర్ ఇన్కమ్ అనేది మన గవర్నమెంట్ గోల్గా తీసుకున్నారు. ప్రెజెంట్ బడ్జెట్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్లైన్ టువర్డ్స్ దిస్ గోల్, అండ్ వాట్ ఈస్ రియల్ ఫార్మర్ ఎంపవర్మెంట్, అండ్ హౌ కెన్ వీ అచీవ్ ఇట్? దిస్ ఇస్ మై స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ సార్, బికాస్ మై ఫాదర్ ఈజ్ అ ఫార్మర్. ఐ అండర్స్టాండ్. బ్రీఫ్గా చెప్తాను సార్, చాలా కాంప్లెక్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఇవి, అంచేత కొంచెం ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లాగా అనిపిస్తుంది, కానీ టైం కొంచెం ఎక్కువ ఛాన్స్ ఇద్దాము. ద గ్రేటెస్ట్ మెజర్ ఆఫ్
బెనిఫిట్ టు ఫార్మర్స్ ఈజ్ వాడికి ఫ్రీగా ఇవ్వడం కాదు. రైస్ వచ్చేందుకు విధానాలు కావాలి. సిద్ధాంతాల బదులు 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ బెటర్. ఇందాక బ్రీఫ్గా నేను మెన్షన్ చేశాను బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు. కాటన్ కానీ లేకపోతే మిర్చి కానీ, కాటన్ ఒక రోజున 6,000 ఉంటుంది, ఇంకో రోజు 16,000. మన పసుపు 6,000 రూపాయలు క్వింటల్ వెళ్తుంది, 16,000 వెళ్ళిపోతుంది. రైతుకి ఎప్పుడేమవుతుందో తెలియదు. హౌ డూ యూ గ్యారంటీ ప్రైస్? స్టేయింగ్ పవర్ ఉందనుకోండి మార్కెట్లో, స్టోరేజ్ అండ్ ప్లెడ్జ్ లోన్స్. ప్రైస్ వచ్చేది నిలబడగలరు. అది లేకపోతే డిస్ట్రెస్ సేల్ అవుతుంది. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, టొమాటో ఒకరోజు 60,000 రూపాయలు, ఇంకో రోజు 10 రూపాయలు. 10 రూపాయలు ఇప్పుడు పేపర్లో హెడ్లైన్స్ వేస్తారు, రోడ్డు మీద పారేస్తారు. 60 రూపాయలు గగ్గోలు పెడతాం మనం అంతా కూడా. టొమాటో తిని మనం తుపాకీ పెట్టాడు నీకు. మనం కూడా డ్రామా చేస్తున్నాం, కన్జ్యూమర్స్ కూడా. అలాగే ఆనియన్, ఈ 2014లో మోదీ గవర్నమెంట్ రాగానే మోదీ గారును అరుణ్ జైట్లీ గారు ఇద్దరు కలిసి ఆనియన్ ప్రైస్ తగ్గేదాకా రైడ్లు గీడ్లు గందరగోళం చేశారు. తర్వాత 5 రూపాయలు ఎవడు పట్టించుకోవాలి ఆనియన్. స్టోరేజ్, ప్రాసెసింగ్, స్టేయింగ్ పవర్ ఫర్ ది ఫార్మర్స్. టేక్ కుకింగ్ ఆయిల్. రైతులకు ఏమైంది ఇప్పుడు? 2.5 ఏళ్ల క్రితం 23 రూపాయలు ఒక కేజీకి పాడ్స్ ఉంటాయి, ఆయిల్ పాము పాడ్స్ ఉంటాయి, ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి కేజీకి. ఇప్పుడు 11-12 రూపాయలు అయిపోయింది, 50% పడిపోయింది. ఎందుకని? బికాజ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ పాలసీ. యుక్రెయిన్ వారిని వంకబెట్టి ఇంపోర్ట్ టారిఫ్స్ తీసి పారేశారు. నేనే 7-8 ఏళ్ళు పోరాడి ఇంపోర్ట్ టారిఫ్స్ పెట్టించాను. దాంతో కాస్త ప్రైస్ స్టెబిలైజ్ అయింది. ఇండియా ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇంపోర్టర్ ఆఫ్ కుకింగ్ ఆయిల్ ఇన్ ద వరల్డ్, బిగ్గెస్ట్ ఇంపోర్టర్. ఇంకా పెరిగిపోతుంది అది. సో ఇంపోర్ట్ బిల్ తగ్గించవచ్చు, ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ పెంచవచ్చు, రైతులకు రేట్ ఇవ్వచ్చు. మీరు కాస్త రీజనబుల్ టారిఫ్ పెట్టారనుకోండి, ప్రైస్ నిలబడుతుంది. సో ఇట్లాగా ద ప్రైమరీ గోల్ షుడ్ బి, హౌ డు వీ క్రియేట్ పాలసీస్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ద ప్రైస్. ప్రైస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ థింగ్. ఇన్కమ్ వచ్చేది ప్రైస్ వల్లే కదా. వన్ లాస్ట్ వర్డ్, అంటే చాలా సిద్ధాంతాలు చెప్పొచ్చు కానీ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇవాళ మార్కెట్లో మీకు పెరిషబుల్ కమోడిటీస్ ముఖ్యంగా, లేదా చాలా కమోడిటీస్ 100 రూపాయలు కన్జ్యూమర్ మార్కెట్లో మీరు పే చేస్తే అగ్రికల్చర్ కమోడిటీస్కి, పళ్ళు కానీ కూరగాయలు కానీ మరొకటి కానీ, ఫార్మర్కి 25 to 35 రూపీస్ వస్తుంది. అదే రిటైల్ చైన్స్ వచ్చినాయనుకోండి, మార్కెట్ చైన్ కంప్రెస్ అయిపోయింది అనుకోండి, అంటే వాళ్ళే లోకల్ ప్రొక్యూర్మెంట్, గ్రేడింగ్, ప్యాకేజింగ్, ట్రాన్స్పోర్ట్, స్టోరేజ్, రిటైలింగ్, ప్రాసెసింగ్, ఎక్స్పోర్ట్. దాంతో లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది. 100 రూపాయలు కన్జ్యూమర్ పే చేస్తే ఫార్మర్కి 60 రూపాయలు ఎడుతుంది. సో ఈ పాలసీస్ తప్ప మనం అన్నీ మాట్లాడుతున్నాం దేశంలో. రైతుకి డెఫినెట్గా ఎంతైనా చేయాలి, బట్ నాట్ ద రాంగ్ వే. దెర్ ఈజ్ ఎ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. లక్కీగా మన ఆంధ్ర, తెలంగాణ, ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో వన్ గుడ్ థింగ్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఈజ్ హార్టికల్చర్ పెరుగుతాం. ఈ మధ్య 5-6% హైయెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ ఇస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రైట్. మరి దానికి ప్రైసింగ్ రాలేదనుకోండి, ప్రాసెసింగ్, రిటైల్ చైన్స్ వచ్చి ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్ ఓపెన్ చేసి మరి స్టేయింగ్ పవర్ లేదనుకోండి, కొంతకాలం పోయాక రైతులంతా కన్నీడు కారుస్తారు. సో దేర్ ఆర్ వేస్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. దేర్ ఇస్ నో సింగిల్ షార్ట్ సొల్యూషన్. బట్ సెంట్రల్ పీస్ ఈజ్ హౌ డూ యూ మెయింటైన్ ఎ స్టేబుల్ ప్రైస్, ఎ రీజనబుల్ ప్రైస్ టు ద ఫార్మర్ అండ్ ఆల్సో రీజనబుల్ ప్రైస్ టు ద కన్స్యూమర్. అండ్ ఇట్స్ పాసిబుల్. వరల్డ్ ఓవర్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్, మనం చేయట్లేదు ఇండియాలో. Very good afternoon, sir. It's a privilege to be part of this podium. This question is addressed to, you can choose to answer. So despite a fabulous performance in terms of creating a manufacturing hub, bringing the economy to fabulous 5, social welfare, employment generation, women empowerment, Atmanirbhar Bharat, despite the IT filing population of India, which is about 2.9%, the deficit to GDP ratio is, we are at 18.7%, which is phenomenal. Despite all this, where did we go wrong? Did the message not go to the voting public? Number one. 18.5%? 4.9%. 4.9%. 4.4 in this one. Yes. Despite such phenomenal performance, consistent performance, where did the government of India go wrong? Was it the failure to counter the propaganda in terms of vote share? In terms of performance, what we expected? Oh, you're talking of the political implication. Political implication. ఎలక్షన్ అవుట్కమ్ మోదీ గారికి ఎన్ని సీట్లు ఎందుకు తక్కువ వచ్చినాయి? So Udayji, I think it's okay. Thank you. So, okay. అప్కే బార్ So multiple reasons. Okay. Now, let's actually two things. One is we spoke about
I think you can Let's- restrict the let's- question to it's this. a political I think question. we say, yeah. Now, definitely it's a propaganda issue. BJP failed badly and a little bit of overconfidence. One. And these are the two primary reasons. And also the opposition could really hit at the soft spots. You all know petrol prices touch 100 rupees. You know something? The cheapest petrol price in the world, if you take off the non-oil producing countries, except for one or two countries, is India. But so the way he managed is just phenomenal. I was in London news recently. Electricity bill increased by 500%. And cooking gas, of course, less cooking gas is used for some reason there, have all increased by 300, 400. The least increase in cooking gas, that's LPG, diesel and petrol is in India. You can go to, there's a daily petrol, diesel prices is there if you take off this thing. So definitely it's a propaganda issue. The least amount of inflation in the world was in India. The fastest recovery from COVID is in India. The least affected due to whether it's Ukraine, Russia or this thing is India. So clearly bad propaganda, short answer, and overconfidence by this thing. And lastly, I'm really, really sad about the situation. The fact what this gentleman said is true. The religious polarization has been the highest in this election, and I don't want to blame any one party. It's multiple parties. In fact, I would blame all parties. But just one thing as an aside, BJP managed to extract defeat from the jaws of victory. But నిజంగా 230 సీట్లు రావడం పార్టీకి అలయన్స్ మూడోసారి ఇట్స్ రిమార్కబుల్ అచీవ్మెంట్. వీళ్ళు 400 వస్తుందని చెప్పుకొని ఎక్కువగా చెప్పుకొని గెలుపుని ఓటమిగా మార్చుకుని గెలిచిన వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు, ఓడినాడు సంబరపడుతున్నారు. చాలా విచిత్రంగా ఉంది. And there was a very funny statement also. Suddenly everyone were fighting not to get 400 seats for BJP. And that's a victory. Actually they forgot that it was 270. So yeah. Very privileged to be here. My name is Tejasvi. So my question is for both of you. In politics, the reservation. Okay. Yeah. So in politics, the reservation was more, socially backward, or the social representation was given. I mean, reservation was given more on the social representation because we had a social inequalities. You mean contesting candidates? Yes. Okay. Across from Sarpanch to the MLA or MP. No, so now the situation in India is more about economical inequalities than the social. I mean, though there is still social inequality prevails, but there is also more economical inequalities. Today, if I am a socially comparatively, if I'm an SC or whatever it is, if I am in that caste also, if I'm economically strong, I get that respect in the society than the similar caste guy who is not having same economical status. So don't we think this is high time we also start thinking about giving representation to the people who are also economically in a state where they can represent more people who are in their economical status. Like I believe if I understand the problem of a person if I am in their shoe. So if I am belonging to that level of economical status, I can represent those people more, and being a public representative, I can represent those people more in putting it. So You got like, your what question. is it? Yeah, thank you. Yeah. Can we take one more two questions so that we can summarize it? One comment I can make is I never thought about it. Thank you for making me think about it. Yeah. Where is the mic? Okay, second. Yeah. మీ పేరు చెప్పండి. So myself Shrija, I'm an undergraduate student from Nizamabad. సో ఇక్కడ ఏంటంటే డెవలపింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్కి లైక్ హైదరాబాద్, బెంగళూరుకి చాలా తేడా ఉంది. ఇప్పుడు బీటెక్ ఇక రూరల్ ఏరియాస్లో చేసిన వాళ్ళకి ఎట్లుండాలంటే మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కావాలంటే మనం హైదరాబాదే పోవాలి, బెంగళూరే పోవాలి అని ఒక మైండ్ సెట్ అనేది పెరిగింది ఎక్కడ. అదే మైండ్ సెట్తో అందరు చదువుతున్నారు.
ఓకే మనం హైదరాబాద్లోనే చేయాలి సాఫ్ట్వేర్ అని, అట్లా ఎందుకు సార్ ఇట్లా గవర్నమెంట్ అనేది ఈ డెవలపింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ మీద ఎందుకు ఫోకస్ చేస్తలేదు అనేది నా క్వశ్చన్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకొక అమ్మాయి వెనుక విల్ టేక్ అనదర్ బంచ్ నెక్స్ట్. Hello, sir. I'm Gayatri. So, my question is regarding so, for a democratic nation to thrive, there should be active participation from citizens of that nation in the building, nation building. So, the problem with India is most of us really genuinely do not care. And if we do, okavela stricter laws implement cheste, for example, లాస్ట్ టైం పెట్రోల్ పోయాలంటే ఖచ్చితంగా హెల్మెట్ కావాలి అనేసి ఒక రూల్ తీసుకొచ్చారు. అది జస్ట్ హెల్మెట్ ఉంటే కనీసం పెట్టుకొని వెళ్తారు అని, బట్ పెట్రోల్ కోసం వెజల్స్ పెట్టుకొని కూడా వెళ్ళారు. అండ్ అంటే మనం భయంకరంగా ఇన్నోవేటివ్ హాష్ లాస్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము. అలాగని ఒక మూమెంట్ వస్తే అందరినీ అంటే ఒక మాస్ మూమెంట్ వచ్చినా వీ కెనాట్ ఇంక్లూడ్ ఎవ్రీ వన్. సో వాట్ ఈస్ ద వే అవుట్ ఆఫ్ దిస్ డెడ్ లాక్? ఓకే, ప్రాబ్లం విత్ ఇండియా అంటే మనతోటే కదా. ఓకే ఓకే, యా నెక్స్ట్, యా విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్ దెన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ. యా ఓకే, ఐ విల్ బి వెరీ బ్రీఫ్, ఎక్కువ మంది కవర్ చేద్దాం మనం. ట్రూత్ఫుల్లీ తేజస్వి కదా అడిగింది ఇన్కమ్. వరల్డ్ ఓవర్ పాలిటిక్స్ ఇస్ అ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఆక్యుపేషన్. ఎందుకంటే కొంత లేజర్ ఉంటే కానీ, కొంత టైం అండ్ ఎనర్జీ అండ్ రిసోర్స్ డివోట్ చేస్తే కానీ మీరు ఎలక్ట్రల్ పాలిటిక్స్లో ప్లే చేయరు, సివిక్ పాలిటిక్స్లో ప్లే చేయొచ్చు, పార్టిసిపేటివ్ పాలిటిక్స్. రెండోది, మన దేశంలో దెర్ ఇస్ నో డర్త్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ ఎలక్షన్. మనకేమవుతుందంటే ఈ పొజిషన్ వస్తే మనకు అది రికగ్నేషన్ వస్తుంది, గొప్ప వస్తుందని పిచ్చి భావం మనలో ప్రవేశించారు. దాంతో enormous amount of money is being spent and people are elbowed out. Joe Biden, when he became vice president, his net worth was $29,000. Wow. It was not an impediment. Barack Obama was a middle class person when he became president. ఆయనంతా పబ్లిక్ని మొబిలైజ్ చేసి ఇన్స్పైర్ చేసి డబ్బులు వేసేసాడు, కానీ నా దగ్గర డబ్బులు ఇప్పుడు వాళ్ళు డబ్బులు వచ్చినాయి. ఎందుకంటే అమెరికాలో ఒకసారి ఫేమస్ అయితే పుస్తకం రాస్తే డబ్బులు వచ్చేస్తాయి, స్పీకింగ్ ఎంగేజ్మెంట్ డబ్బులు వస్తాయి. అదర్వైజ్ ఎంట్రీ పాయింట్లో వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు, బట్ వెల్ క్వాలిఫైడ్, వెరీ కాంపిటెంట్ పీపుల్. మనం ఆ సిస్టమ్ తీసుకురావాలంటే ముందు ఈ ఇల్లిజిటిమేట్ మనీ పవర్ పోవాలి, దానికి లార్జెస్ట్ సిస్టమిక్ రిఫార్మ్ కావాలి. సో బెస్ట్ వే ఈజ్ అగైన్ లోకలైజ్ చేస్తే పవర్ని స్లోగా. People who already, you have reservation for backward classes, for scheduled caste, scheduled tribes and women, a large number in local governments. వాళ్ళు చాలామంది లో ఇన్కమ్ పీపుల్ వస్తున్నారు, కరెక్ట్, బట్ దే ఆర్ మేడ్ ఇర్రెలవెంట్. నానా కష్టం, వాడు కూడా పాపం కొంత డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు, తెలుసో తెలియకో పాపం మోజు కొద్ది, తర్వాత కన్నీళ్ళు గారుస్తున్నారు. కాబట్టి లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఎంపవర్ చేయాలి. ఇక బిగ్ సిటీస్, శ్రీజా, ఐ టోటలీ అగ్రీ విత్ యూ. ఇందాక నేను చెప్పాను, స్మాల్ టౌన్స్ కనుక డెవలప్ కాకపోతే అంతా హైదరాబాద్, బెంగళూరు ఇవి కావాలి. హైదరాబాద్, బెంగళూరు వద్దని నేను అంటలే, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇనఫ్ అన్లెస్ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ మేడ్. టౌన్ ప్లానింగ్ అండ్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్ సిటు అర్బనైజేషన్ అంటాం, అది చేయకపోతే రూరల్ అర్బన్ డివైడ్ పోదు. లో ఇన్కమ్ పీపుల్ని, లో స్కిల్ పీపుల్ని మిలియన్స్ ఆన్ మిలియన్స్ మనం అబ్జార్బ్ చేయాలి. కొంతమంది మీరు ఐఐటీలకు వెళ్ళి హై అండ్ సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్తే ఓకే, గుడ్, ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇండియా. దట్ ఈస్ నాట్ ఇండియా. టోటల్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ బిజినెస్ సర్వీసెస్ ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయో తెలుసు ఇండియాలో? 1,50,00,000. అవుట్ ఆఫ్ 60 crore వర్క్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇండియా 1,50,00,000 ఇవన్నీ ఉంది. ఇంకా చేద్దాం, బట్ దట్ కెనాట్ బి ద వే ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఇన్ ద కంట్రీ. సో వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ స్మాల్ టౌన్ డెవలప్మెంట్. అండ్ అలాగని గ్రామాలు, ఐ డోంట్ హ్యావ్ రొమాంటిక్ నోషన్ 1000 జనాభా ఉన్న గ్రామాలన్నీ బాగు చేద్దాం, సాధ్యం కాదు. యూ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ న్యాచురల్ మైగ్రేషన్, ఆర్గానిక్ మైగ్రేషన్ టు లోకల్ స్మాల్ టౌన్స్. అది సహజంగా జరిగిపోతుంది, మీరు అడగక్కర్లా వాళ్ళని. ప్రొవైడెడ్ యూ క్రియేట్ మ్యాగ్నెట్స్ లోకల్లీ. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ మన అటెన్షన్ పే చేయట్లా. లాస్ట్ వన్, గాయత్రి. పార్టిసిపేషన్ ఎట్లాగా సిటిజన్స్కి? ఐ గివ్ జస్ట్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్. ఒకటి, కాన్స్టిట్యూషన్లో లోకల్ గవర్నమెంట్స్లో, మున్సిపాలిటీస్లో వార్డ్ కమిటీస్ అని ఉంది. దే షల్ బీ వార్డ్ కమిటీస్. దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఓ పెద్ద సిటీ కానీ ఈవెన్ 3 లక్షలు దాటితే మున్సిపాలిటీ, దే మస్ట్ బి వార్డ్ కమిటీస్ అన్నారు. అంటే ఐడియా ఏమిటి? 30-40 వేల మందికి ఒక వార్డ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని. మన వాళ్ళు ఏం చేశారు? బాంబేలో 15 లక్షల మందికి ఒక వార్డ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు.
ఒక ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీ. దట్స్ నాట్ ద ఐడియా. చేసినా కూడా పేరుకే. జెన్యున్ పార్టిసిపేషన్ అలౌ చేయాలి, కొంత రిసోర్సెస్ కేటాయించాలి. యూ మస్ట్ అలౌ దెమ్ టు మేక్ డెసిషన్స్ లోకల్. లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఎంపవర్ చేసి సివిక్ పార్టిసిపేషన్ కోసం దేర్ ఆర్ మెనీ మెకానిజమ్స్ టు ఫెసిలిటేట్ ద పార్టిసిపేషన్. చైనా మనకంటే బాగా చేస్తుందండి, అథారిటేరియన్ కంట్రీ. డెలిబరేటివ్ డెమోక్రసీ అని చెప్పని దే యాక్చువల్లీ పికప్, మీరు విన్నారో లేదో విశ్వేశ్వర్ గారు, ఆ లోకల్ మున్సిపాలిటీలో కౌంటీలో దే పికప్ ఆన్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ బేసిస్. ఒక 50 మంది 100 మందిని పికప్ చేసి ఇంత రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఈ ఐడియాస్ ఉన్నాయి, నో యూ ఆల్ సిట్ అండ్ డిసైడ్ అని 3-4 రోజులు కూర్చుంటారు, మళ్ళా గుళ్ళలు పడతారు. దే డిసైడ్ అల్టిమేట్లీ వాట్ షుడ్ హ్యాపన్. చైనా ఈజ్ ఫార్ మోర్ డెమోక్రాటిక్ ఇన్ సమ్ రెస్పెక్ట్స్. ఈ మాట నా నోటి నుంచి చాలా మందికి ఆశ్చర్యంగా అనిపించవచ్చు. మన ఊరికే ఓటేస్తే డెమోక్రసీ అనుకుంటున్నాం. దే ఇస్ మచ్ మోర్ టు ఇట్, సివిక్ పార్టిసిపేషన్. అండ్ వార్డ్ కమిటీస్ ప్రొవైడ్ దట్ మెకానిజం. అని వాటిని చంపేశాం, పేరుకు తప్ప ఇంకేం లేకుండా చేసాం. సో దేర్ ఆర్ వేస్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ ఐ అగ్రీ విత్ యూ. మనం సెంట్రలైజ్ చేస్తే పవరు, ఒకటేమో నా ఓటు ఏమవుతుందో నాకు అర్థం కావట్లా, ఏమో జరుగుతుందో. గుడ్డిగా ఓటేస్తున్నాను, డబ్బులకో, ఫ్రీబీస్కో, కులం మతానికో. రెండోది, నష్టపోతున్నాం మనం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్పారు ఇందాక. రెండో ఎగ్జాంపుల్, హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ పెనల్టీస్ వేశారు. అన్నీ వేవ్ చేసిన గవర్నమెంట్స్. ఎందుకని? ట్రాఫిక్ పెనల్టీ వేస్తే ఓట్లు పోతాయంట. జనం చేస్తే పర్లే, ఓట్లు పోతాయంట. నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను, మార్నింగ్ నేను 5:45 వాకింగ్కి వెళ్తాను, కారులో కేబీఆర్ పార్క్కి వెళ్తుంటే పంజగుట్ట చౌరస్తాలో ప్లేస్ కూడా చెప్పేస్తున్నాను, 5:45 ఇన్ ద మార్నింగ్. హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది చౌరస్తా దాటాలంటే. నాకు గ్రీన్ వస్తుంది, ఇటు నుంచి బర్ర 40 కిలోమీటర్లు తిరిగిపోతాడు రెడ్ ఉంటే. నాకు భయం ఒడిచి చెమటలు పెట్టేస్తుంది. చచ్చిపోతున్నాం మనం. ఇట్ ఈస్ ఫర్ అవర్ సేక్. సెంట్రలైజ్ అయ్యేసరికి మనకి అదే కనుక లోకల్గా పవర్ ఇచ్చామనుకోండి, అవర్ వాయిస్ విల్ ప్రివేల్. ఏందో జనం చచ్చిపోతున్నారు, ఈ ట్రాఫిక్ రూల్స్ కూడా ఫాలో కాకపోతే ఎట్లా అని చెప్పంటాం. సెంట్రలైజ్ చేసి ఏమవుతుంది, ముఖ్యమంత్రి ఇంకొకడు బదనామైపోతున్నాడు, పెనాల్టీలు ఎక్కువ వేస్తున్నారండి, హెల్మెట్ పెట్టుకోమంటున్నారండి, అది తప్పన్నట్టుగా. లోకలైజ్ అయినట్టయితే అదర్ వాయిసెస్ విల్ ప్రివేల్. ఐ టోటలీ అగ్రీ విత్. సివిక్ పార్టిసిపేషన్ ప్రమోట్ చేయాలా. యు ఆల్ ఫైట్ ఫర్ వార్డ్ కమిటీస్. కాన్స్టిట్యూషన్లో 243W ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ మిస్టేకన్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, వాటలా. నేను ఓటు గమనించడండి ఇన్ మై ట్రావెల్స్, 2 రాష్ట్రాలలో మీరు అన్నది నిజంగానే కనబడుతుంది. అది గోవాలా ఇంకా కేరళలా. లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఎవడన్నా చెత్త రోడ్ మీద వేస్తే ఏయర్ వాళ్ళు, ఎవరు వేస్తారు ఎక్కడి నుంచో అవుట్ సైడ్ నుంచి ఇక్కడ పోయి మనమే వేస్తాం, కానీ వాళ్ళు లోకల్లో లేయర్ చెత్త మీద. అండ్ అక్కడ స్కూళ్ళు, అండ్ అక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళు, గవర్నమెంట్ కాలేజెస్. మనమందరం గోవాకు పోతే ఏదో బీచో లేకుంటే బారో పబ్బో దేనికో గ్యాంబ్లింగ్కో దేనికో పోతాం. కానీ నెక్స్ట్ టైం యూ గో టు గోవా, కేరళ, గో టు ద విలేజెస్ అండ్ సీ ద గోవన్ ఆర్ అ కేరళ గవర్నమెంట్ స్కూల్. టీచర్ లేట్ వస్తే ఆడ వార్డ్ మెంబర్కు భయపడతాడు. ఇక్కడ ఈ డజంట్ కేర్. డాక్టర్ నంబర్ ఆడ లోకల్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ ఉంటే ఊరు మధ్యలో డాక్టర్ నంబర్ చాక్ పీస్ తోటి రాసి ఉంటుంది, బోర్డు మీద ఉంటుంది. చాక్ పీస్ తోటి డాక్టర్ పేరు, డాక్టర్ ఫోన్ నంబర్, డాక్టర్ ఈరోజు ఇన్ని గంటలకు రాకుంటే ఈ ఫోన్ చేయి, ఆ ఫోన్ లేపకుంటే ఈ ఫోన్ చేయి. ఆ డాక్టర్లు, గవర్నమెంట్ డాక్టర్లు సర్పంచ్కు వార్డ్ మెంబర్లు భయపడతారంటే గోవాలో. అండ్ యూ షుడ్ సీ. నువ్వు ఐ వెంట్ టు వన్ స్కూల్ ఇన్ గోవా, ఐ వాజ్ షాక్డ్. నేను భారతదేశంలో ఉన్నానా ఏదో స్వీడన్లో ఉన్నానా అని. ఎంత శుభ్రంగా ఉన్నాయంటే ఆ స్కూళ్ళు. ఓన్లీ బికాస్ నాట్ దట్ గోవా హ్యాస్ హై బడ్జెట్. గోవాలో లోకల్ గవర్నెన్స్ ఉంది. లోకల్ గవర్నెన్స్ మేక్స్ బోత్ ద పీపుల్ అండ్ ద గవర్నమెంట్స్ అకౌంటబుల్. So next time go to a Goan village and see a Goan hospital. Okay, one startup from Hyderabad is implemented in Goa. This is one news for you all also. Littering, any littering, they kept a tax. So there is a price to every plastic bottle. If the plastic bottle is 10 rupees, 2 rupees inka ekva pettesi, anyone who takes that bottle to a local collection center, he'll get 2 rupees back. సో ఫస్ట్ ఎనీ ప్లాస్టిక్ ప్రతిదానికి ఒక ప్రైస్ డిసైడ్ చేసి, సో ఇఫ్ ఎనీ వన్ సీజ్ వన్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ హీల్ కలెక్ట్ ఇట్ అండ్ గో టు లోకల్ కలెక్షన్ సెంటర్ అండ్ గివ్స్ ఇట్. సో దట్ వాళ్ళకి 2 రూపీస్ వస్తాయి. అండ్ గవర్నమెంట్కి ఆల్మోస్ట్ 450 crores కలెక్ట్ అయిందంట బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్. అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డోంట్ క్లెయిమ్ దట్ మనీ బ్యాక్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఫర్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అండ్ అదర్ స్టఫ్ దే ఆర్ యూజింగ్ దట్ మనీ. సో దిస్ వన్ స్టార్ట్అప్ విచ్ ఇస్ ఫ్రమ్ రీసైకిల్ అండ్ హైదరాబాద్ దే స్టార్టెడ్. అగైన్ దేర్ ఈస్ ఎ మోరల్ ఇన్ దిస్. టాక్సేషన్ లోకల్గా ఉంటే ఆ డబ్బు ఎక్కడికి పోతుందో మీకు తెలుస్తుంది. ఐఎమ్ విల్లింగ్. అక్కడెక్కడికో పోతే పులుసులో కలిసిపోతుంది. ఐఎమ్ అన్విల్లింగ్. రైట్, కరెక్ట్.
కానీ యా 1 2 3 4 యా ఓకే విల్ టేక్ 3 to 4 క్వశ్చన్స్ ఒకటే సార్. నేను అందరికీ ఛాన్స్ రావాలనే ఎక్కువ క్వశ్చన్లు కప్ చేస్తున్నా. యా సార్ ముందుగా నమస్తే జేపీ సార్, నమస్తే విశ్వేశ్వర్ సార్. సార్ మై క్వశ్చన్ టు యూ సార్ స్పెసిఫికలీ, మీరు చూసినట్టు యు ఆర్ అ బ్యూరోక్రాట్ సార్. నిహాల్ కృష్ణ, మై నేమ్ ఇస్ నిహాల్ కృష్ణ. ఐ వాజ్ BBA గ్రాడ్యుయేట్, ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ లా స్టూడెంట్ ఆల్సో. సో యు ఆర్ అ బ్యూరోక్రాట్, మీరు సివిల్ సర్వీస్ IAS పనిచేశారు. 30 ఏళ్ళు అయిపోయింది పాపం నాకు. సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ట్రెండ్స్ చూసుకున్నట్టయితే గవర్నమెంట్ జాబ్ అనేది ఎప్పుడైనా హై కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. అంటే పేదవాళ్ళ నుంచి రిచ్ పీపుల్ వరకు గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే ఒక సోషల్ స్టేటస్ అనే ఒక మైండ్ సెట్లోకి అయిపోయింది. నాకు గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తే నేను లైఫ్ సెటిల్ అయిపోయినా అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది. కానీ అదే ఫీలింగ్ పేరెంట్స్కి, యంగ్స్టర్స్ని ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ యంగ్స్టర్స్ని పాలిటిక్స్లోకి తీసుకెళ్లాలంటే ఒక భయం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక నరేటివ్ ఉంది సొసైటీలో, పాలిటిక్స్లో సిన్సియర్ పీపుల్కి చోటు లేదనే నరేటివ్ చాలా మంది యంగ్స్టర్స్కి కానీ సొసైటీలో చాలా మందికి ఉంది. అండ్ ఐ హ్యావ్ క్లోజ్గా అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్. సో వాట్ వుడ్ బీ యువర్ వ్యూ? అండ్ యంగ్స్టర్స్, ఏజ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇంటెలెక్చువల్ యంగ్స్టర్స్ పాలిటిక్స్లోకి వచ్చే ఛాన్స్, స్కోప్ ఉందా? ఓకే, కొంచెం ఈ క్వశ్చన్ ఇందాక ఆన్సర్ చేసిర్రు, బట్ ఓకే, బట్ లెట్స్ సీ. యా అడగండి తొందరగా క్లుప్తంగా. పేరు? నా పేరు సదాశివ్ సార్. సదాశివ్. సో బేసికలీ సార్ రీసెంట్గా మనకి ఎలక్షన్స్ అయిపోయాయి సార్. సో ఈ ఎలక్షన్స్లో ఎంత లేదన్నా దిస్ కరప్షన్ ఈజ్ దేర్, మనం అవునన్నా కాదు. సో యాజ్ ఎ సొసైటీ, యాజ్ ఐ కాంట్ నేను గవర్నమెంట్ నుంచి కరప్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీ నుంచి ఐ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ గవర్నమెంట్ టు బీ ట్రూ నిజాయితీగా ఉంటుంది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయను. సో యాజ్ ఎ గవర్నమెంట్ పాలసీ, దెర్ విల్ బి మల్టిపుల్ పాలసీస్. యాజ్ ఎ యాక్షనబుల్ ఐటమ్స్ వాట్ గవర్నమెంట్ షుడ్ డూ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సొసైటీ, కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ విషయస్ సర్కిల్. ఎందుకంటే ఈ సర్కిల్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. నేను నీ గవర్నమెంట్ నీకు పవర్ అవ్వాలంటే నేను నీకు నాకు కరప్షన్ కావాలి అండ్ నాకు పని కావాలంటే నువ్వు నాకు. సో ఈ సర్కిల్ నుంచి యాజ్ ఏ గవర్నమెంట్ యాక్షన్ ఐటమ్గా ఏం చేయాలి? పాలసీగా వీ కుడ్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ పాలసీస్. యాజ్ యాక్షనబుల్ ఐటమ్ వాట్ గవర్నమెంట్ నీడ్స్ టు బి. అండ్ ఇంకో పాయింట్స్లో మనం బీహార్కు బడ్జెట్లో ఎక్స్ట్రా అలొకేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సో ఐ అగ్రీ, వీ షుడ్ గివ్ ద మల్టిపుల్ అలొకేషన్స్, మల్టిపుల్ గ్రాంట్స్ ద బీహార్ స్టేట్ వేర్ డూయింగ్ గుడ్. బట్ రీసెంట్గా మనం న్యూస్లో చూసినప్పుడు I think within a 2 or 1 month or 2 months, there are lots of bridges have been collapsed. So in that cases, how a taxpayers' money has to be accountable? Who has to be accountable for that kind of things? So దీని గురించి మనం ఎలా చేయాలి? సో ఓకే, పక్కన ఇక్కడ అబ్బాయికి. సార్ నమస్తే మీ ఇద్దరికి. మై నేమ్ ఇస్ మహాదేవన్ అండ్ ఐమ్ లా స్టూడెంట్. సార్ నాది క్వశ్చన్ ఇట్స్ సిమిలర్ టు ద టాక్సేషన్ పార్ట్ అట్లీస్ట్. సో ఒక నేపథ్యంలో చూస్తే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి హీ సెడ్ దట్ వీ కుడ్ అబాలిష్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సో దట్ జనాలు బయటకు వచ్చి డాన్సులు చేస్తారని పక్కన పెడితే వాట్ ఈస్ ద ట్రూ రిఫార్మ్ ఇన్ టాక్సేషన్? లైక్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ ఒక ట్యాక్స్ 2005 ఫైనాన్స్ యాక్ట్లోని చెప్పారు. వై కాంట్ వి ఇంప్లిమెంట్ దాట్ అండ్ సో దట్ ద మిడిల్ క్లాస్ ఆర్ హ్యాపీ అండ్ ఆల్సో ది ఎకానమీ గ్రోస్? థ్యాంక్ యూ. ఓకే యా. సార్ నా పేరు గౌతమ్ రాజ్, మాది నల్గొండ సార్. గౌతమ్ సార్. గౌతమ్ నల్గొండ సార్ మాది. నేను ఒక 20 years నుంచి చూసాను సార్. మా విలేజ్ అండ్ సరౌండింగ్ విలేజెస్లో వాళ్ళు either వరి వేస్తారు లేకపోతే పత్తి వేస్తారు. మనం ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేట్స్కి ఉన్న స్కిల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము అండ్ మనం ప్రొడక్టివిటీ పెంచాలని కూడా అనుకుంటున్నాం. కాకపోతే ఈ ఫార్మర్ కూడా స్కిల్స్ మేము పెంచాలి సార్. ఎందుకంటే మేము అక్కడికి వెళ్ళి అడుగుతారు. ఇప్పుడు మనకు పామ్ ప్లాంటేషన్ గురించి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సబ్సిడైజ్ చేస్తుంది. అది ఎందుకు వేయరంటే ఏదంతా మనకు తెలియదురా, అది మనకు తెలియని ముచ్చట అంటారు. ఇప్పుడు ఆ ఫార్మర్స్కు ఆ స్కిల్స్ నేర్పించే వాళ్ళు ఎవరు? ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఏఈఓస్ వచ్చి మా విలేజెస్లో కొత్త టైప్ ఆఫ్ మనకు పంటలు వేయాలి, ఇది ఇట్లా వేయాలి, దీనికి సిస్టమ్ ఉంటుంది, దానికి ఫెర్టిలైజర్స్ ఇవ్వని ఎవరు టీచ్ చేయంగా చూడలేదు. ఆ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఎట్లా కౌంటర్ చేయాలి? సిస్టమ్ ఉంది కానీ ఎఫెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ కావాలి. ఒకసారి ఇక్కడ అడగండి, మీరు అడగండి. హలో, అగ్రికల్చర్. హాయ్ సార్, నా పేరు మహేందర్ నాథ్. సో నా క్వశ్చన్ వచ్చి సార్, సో గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ఒక్కొక్కరు 7 years, 8 years, 10 years వాళ్ళ ప్రైమ్ ఇయర్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. సో మా ఫ్రెండ్ ప్రైవేట్ జాబ్ వచ్చింటే వాళ్ళ డాడీ వచ్చి నీకు 30 years వరకు రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు కదా, నేను పోషిస్తాను నిన్ను, నువ్వు ప్రిపేర్ కా గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి అంటున్నారు. సో ఆ 100లో 5 members గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది ఎలాగో అలాగా. మిగతా 95 members-కి 7 years, 8 years ప్రైమ్ ఇయర్స్ పోతున్నాయి సార్. సో దీనికి పాలసీ మేకింగ్లో ఏం చేయొచ్చు అని, ఒకటి మైండ్ సెట్ చేంజ్ చేయడం, ఇంకొకటి గవర్నమెంట్ చేంజ్ చేయొచ్చు ఈ వేస్ట్ కాకుండా ప్రైమ్ ఇయర్స్ 7 years, 8 years. ఇక్కడ ఈ అబ్బాయికి. నమస్కారం సార్, ఎంపీ గారు, జయప్రకాష్ గారు.
నా పేరు విష్ణువర్ధన్. నేను బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో క్లర్క్గా రీసెంట్గా జాయిన్ అయ్యాను 1 month క్రితం. నా డౌట్ ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టు 100లో 3% గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళకు భయపడి ఈ గవర్నమెంట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ అసలు ఓపీఎస్ వాళ్ళు దేశం నాశనం అవుతున్నాం, కానీ అది సిపిఎస్ రద్దు చేస్తాం మళ్ళీ ఓపీఎస్ తెస్తూ ఉంటున్నాం. కానీ మరి అలాంటప్పుడు 45% మంది అగ్రికల్చర్ మీద ఇండైరెక్ట్గా డిపెండ్ అయ్యే వాటి మీద చాలామంది డిపెండ్ అయి ఉన్నారు. మరి అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఎంతో మేలు చేసే వ్యవసాయ చట్టాలు 3 అయితే తెచ్చారు మోడీ గారు, దేశ ప్రజలకు కానీ రైతులకు కానీ అర్థమయ్యేటట్టు ఎందుకు చెప్పలేకపోతుంది? పిటిషన్ సైన్ చేసారు ఓపీఎస్ ఈ 3% భయపడుతున్నారు, కానీ 45%కి ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు? సాధారణ ప్రజలు కానీ రైతులు కానీ చాలా మేలు జరుగుతుంది కదా ఈ 3 చట్టాల వల్ల. లాస్ట్ ఒక ఇతనికి అండి, తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ఇంకొక బ్యాచ్ చేద్దాము, దెన్ విల్ వైండ్ ఆఫ్. యా Sir, my name is Rohit. I'm from your constituency, Hyderabad localite. Sir, recently Telangana budget lo per capita income differences highest Rangareddy, lowest Hyderabad, both are from you representing them. How do you see it, and what is your vision for Hyderabad district to make it, I mean, to reduce the differences? And sir, again, JB sir, a devolution of tax and a concept law, why is it not states are applying it? If it could be done, there would be some greater development in small town cities. Devolution of tax అనేది స్టేట్స్ అప్లై చేస్తే డిస్ట్రిక్ట్స్కి లోకల్స్కి అది ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది కదా. దానికి ఒక లా ఆర్ ప్రొవిజన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, వై ఆర్ ఇన్ దే మేకింగ్ ఇట్, అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ ఇట్? యా థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, యా థ్యాంక్ యూ. ఐ థింక్ కొన్ని నేను అడ్రస్ చేస్తాను, కొన్ని వారు చేస్తారు. లాస్ట్ క్వశ్చన్కి వద్దాం. ఫస్ట్ రోహిత్, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్స్ అంతా వారు చెప్తారు, వారి కాన్స్టిట్యున్సీ కాబట్టి. ఈ స్టేట్స్ టు లోకల్ గవర్నమెంట్స్ మీరు అన్నది 100% రైట్. టేక్ చైనా. చైనాలో 45 to 50% of the expenditure of the government, total expenditure of the total government is at the local level. ఇండియాలో 3%. ఆ 3% కూడా బాంబే ఇలాంటివి కలిపితే, బాంబే తీసేస్తే అది 1%కి వచ్చేస్తుంది. ఇట్స్ ఎ షేమ్. ఆల్రెడీ మెకానిజం ఇస్ దేర్. దెర్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్. ఇందాక వారు ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పారు కదా, ఫైనాన్స్ కమిషన్ రిపోర్ట్ని వీ టేక్ ఇట్ ఇస్ అన్ అవార్డ్ అని ఒక కస్టమరీగా. ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ హెస్ డన్ దట్. స్టేట్లో ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఉంది, ఐడెంటికల్ ప్రొవిజన్స్, అదే వర్డ్స్ నాశనం చేసి పెట్టాం. షేమ్లెస్. తప్పు పార్టీలది, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ది, మందు కూడా. కొంచెం ఆలోచించే వాళ్ళందరం కూడా, నేను కొంచెం పచ్చిగా చెప్తున్నాను, మనకి డీసెంట్రలైజేషన్ ఇష్టం లేదు, ఎందుకంటే మనకి డెమోక్రసీ ఇష్టం లేదు. మనం ఏదో అక్కడ పవర్ అంతా అక్కడెక్కడో ఉంటే వీ ఫీల్ హ్యాపీ. ఎందుకంటే ట్రూ డెమోక్రసీలో ఒక నిరుపేద, చదువులేనివాడు, ఒక గ్రామీణుడు మీతో నాతో సమానం. మనకు అది ఇష్టం లేదు ఇంకా చాలామందికి. అలా కాకుండా యాక్సెస్ చేయగలరు. సెంట్రలైజేషన్ అయితే కొంతమంది యాక్సెస్ చేయగలరు. వీఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ దట్ పైకి అన్నీ చెప్పినా కూడా. ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్గ్రేస్. ఇండియా హ్యాస్ ద మోస్ట్ సెంట్రలైజ్డ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్. పాకిస్తాన్ మనకంటే మెరుగండి ఈ విషయంలో, బంగ్లాదేశ్ మెరుగండి, కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్ మెరుగండి, నార్త్ కొరియా వదిలేస్తే. దట్స్ నాట్ ది కంపారిజన్ వీ షుడ్ హ్యావ్. కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడెడ్ మెకానిజమ్స్, కానీ చాలా ఓవర్ స్ట్రక్చర్, అండర్ పవర్డ్ లోకల్ అమెండ్మెంట్స్ చేశారు. మెస్ అయిపోయింది. యూ ఆల్ మస్ట్, కనీసం అర్బన్ ఏరియాస్ అన్నా ఫైట్ చేయాలి మనం. తర్వాత రూరల్లో సొంత డబ్బులు లేవు, వీళ్ళు ఎవరు, కనీసం అర్బన్లో డబ్బులు ఉన్నాయంతా అర్బన్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి అర్బన్ ఏరియాస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ ఇఫ్ అలౌ దెమ్ టు ఫంక్షన్. మీరు చెప్పండి ఫ్రాంక్గాను, ఎంతమందికి హైదరాబాద్ మేయర్ పేరు తెలుసు? నాకు తెలియదు. ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నాను. చాలా ఏళ్ల క్రితం నేను మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉండగా ఆయన అడిగాను, ఏమంటే ఢిల్లీ మేయర్ పేరు తెలుసా మీకని. తెలియదు అన్నారు. బాంబే మేయర్ పేరు తెలియదు అన్నారు. కలకత్తా తెలియదు అన్నారు. న్యూయార్క్ మేయర్ పేరు బ్లూంబర్గ్ అన్నాడు. లండన్ మేయర్ పేరు బోరిస్ జాన్సన్ ఎవరు అన్నాడు. బోరిస్ జాన్సన్ అన్నాడు. నేను చెప్పాను, మనకు సిగ్గేయటం లేదా? వీ హ్యావ్ డిస్ట్రాయిడ్ అవర్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్. సో వీ హ్యావ్ టు రియల్లీ ఫైట్. కనీసం అర్బన్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్తో స్టార్ట్ చేయాలి. ఈ క్వశ్చన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా రావాలి. అందుకనే ఐఎమ్ ట్రైన్ టు ఎంఫసైజ్ దట్.
విష్ణు, మీ ప్రశ్నలోనే సమాధానం ఉంది. ఓపీఎస్ వర్సెస్ సిపిఎస్ మనం చేస్తుంది. ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్, అలా కర్ణాటక ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్. జనంలో కొంచెం మెసేజ్ మనం తీసుకెళ్ళి ఈ విషయం అర్థం కాగానే ఎవరికి అర్థం కాకపోయేసరికి ఏమవుతుందంటే ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఎ స్మాల్ వోకల్ సెక్షన్ విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ ప్రెషర్ గ్రూప్. ప్రెషర్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? సింగిల్ ఇష్యూ అడ్వకసీ. మిగతా అన్నీ వాడికి అనవసరం. దేశం ఎట్లా పోయినా దీని మీద ఓటేస్తాను అటు ఇటు గ్యారంటీ అనమాట. అది దానికి భయపడతాయి పార్టీలు. మిగతా వాళ్ళందరూ 100 ఇష్యూస్ ఉంటారు వాళ్ళ మనసులో, దీని ఇంపార్టెన్స్ అర్థం కాదు. అందుకని ఫైట్ ఏమవుతుంది? 97% 3% మధ్య కాదు ఫైటు, గవర్నమెంట్ వర్సెస్ 3%. మనం అనుకుంటున్నాం అమాయకంగా, పాపం వాడు అడుగుతున్నారు కదా అంటున్నారు. అందుకని డెమోక్రసీలో పబ్లిక్కి కనుక ఇన్ఫర్మేషన్ సరిగ్గా తెలియకపోతే, మన లాభ నష్టాలు తెలియకపోతే, దిస్ ఈజ్ ఇన్ఎవిటబుల్ థింగ్. సో ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ దట్ గుడ్ న్యూస్ ఈజ్ ఐ థింక్ సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ అట్ ద నేషనల్ లెవెల్. జెన్యున్గా ఎంప్లాయీస్ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి. ఏమండి ఇప్పుడు మీరు మార్కెట్లో పెడితే ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మొత్తం స్టాక్ మార్కెట్ కొలాప్స్ అయితే నా భవిష్యత్తు ఏమవుతున్న భయం ఉంటుంది. కాబట్టి గ్యారంటీడ్ పెన్షన్ కోసం అని చెప్పని ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. బట్ ద కండిషన్ ఈజ్ కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ మస్ట్ కంటిన్యూ. రెండోది, వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ద గ్యాప్ రేపు పొద్దున పే చేయాల్సి ఉంటే టుడే యూ మస్ట్ మేక్ ఎ ప్రొవిజన్ ఫర్ దట్ ఇన్ ద బడ్జెట్ ఇన్ ఎ సెపరేట్ ఫండ్. ఈ రెండుకి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. దట్ ఐ హోప్ విల్ బికమ్ ద నార్మ్. కాబట్టి మనందరి ఎఫర్ట్ వల్ల దిస్ ఇష్యూ ప్రాబబ్లీ ఈజ్ going to be resolved satisfactorily. There is no other easy solution. We have to keep fighting. ఇక ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము, నిహార్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అయితే లైఫ్ సెటిల్ టు పాలిటిక్స్. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఏంటంటే ఒకటి, ఈ మాట ఇందాక రాలా, లో లెవెల్ అండ్ మిడిల్ లెవెల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి మార్కెట్తో పోలిస్తే 2 to 3 times శాలరీ పే చేస్తున్నాం. మీరు ఏ ఉద్యోగాన్ని చూడండి, ఇట్స్ వెరీ సాడ్ థింగ్. అక్కడ పని చేయాలని కూడా కోరట్లా. లైఫ్ లాంగ్ సెక్యూరిటీ, పని చేసినా చేయకపోయినా పర్లేదు, టైం బౌండ్ ప్రమోషన్స్, వెరీ జనరస్ పెన్షన్. దాని తగ్గట్టు ఫ్యూడలిజం. గుమ్మస్తాగా ఉన్నా సరే గవర్నమెంట్లో చాలా గొప్పవాడు. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఊత పదం ఏంటో తెలుసా? మీరు నేను కలిస్తే ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు తెలుసా? ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా. వీ మస్ట్ బ్రేక్ దట్. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ జాబ్. దీనికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వటము. నేను మొన్న పూణేలో ఉన్నాను, ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ సెలెక్ట్ అయ్యారని చెప్పి వాళ్ళందరికీ ఆనర్ చేయమని పిలిచారు. నేను వాళ్ళ ఫ్రంక్గా చెప్పాను, ఏమయ్యా మీరు కూడా మిగతా మనుషుల్లో భాగం, మీ ఉద్యోగాలు మిగతా వాళ్ళకంటే కొమ్ములు వచ్చినాయేం కాదు. మీ మీద ఎంత ఆసక్తి పెట్టుకున్నాం అంటే మీరు కొంచెం మంచి పని చేస్తారు నాస్తే, కానీ మీరు తలని నెత్తికెక్కి తలగొరుగుతారని కాదు అని స్పష్టంగా చెప్పారు. మన తప్పు కూడా ఉంది. సమాజం కూడా గవర్నమెంట్లో ఉద్యోగం అంటే ఒక ఫ్యూడల్ తత్వంతో, కలోనియల్ తత్వంతో చాలా గొప్ప అన్న భావనలో ఉన్నాం. We must break that. Give them due respect, but treat them like any other worker. అది మన తప్పు కూడా ఉంది, అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ దట్. లాస్ట్ థింగ్, ఐటీ అబాలిషన్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ టాస్క్. కొన్ని మంచి ఐడియాస్ ఉన్నాయి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దగ్గర, కొన్ని పిచ్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి. ఇది పిచ్ ఐడియా. ట్యాక్సేషన్ ఈజ్ అ వెరీ సీరియస్ మ్యాటర్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ సీరియస్ మ్యాటర్. రెవల్యూషన్లు వచ్చినా కూడా ట్యాక్సేషన్ మొత్తాన్ని తిరగదోడరు. ఐటీ అంతా ఎత్తిపారేసి ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ అంటే కొలాప్స్ అయిపోతుంది సిస్టమ్. ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ ఒక్కటే అంటే కొన్ని బిజినెసెస్లో హై లెవెల్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటుంది, యువర్ పెనిషింగ్ దమ్. కొన్ని బిజినెస్లో లో లెవెల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టర్న్ ఓవర్ ఉంటుంది, యువర్ రివార్డింగ్ దమ్. ఇట్ డిస్టార్ట్స్ ద మార్కెట్. అందుకని ఇవన్నీ ఊరికే ఏదో పుర్రేలో బుద్ధి పుట్టగానే పిచ్చాశాలు వేయడం కాకుండా చాలా కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆలోచించాలి, గ్లోబల్ ప్రాక్టీసెస్ చూడాలి. మనం ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారి మనుషులను పట్ల మనం మార్స్ నుంచే రాలా. వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ. దేర్ ఇస్ గ్లోబలీ అన్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ అండ్ ట్యాక్సేషన్ సిస్టమ్. దాన్ని సిస్టమేటిక్గా చేసి ఇప్పుడు ఎలాగైతే జిఎస్టీలో స్లోగా అందరినీ పర్సువేట్ చేసి 20 ఏళ్ళు పట్టిందో అలా చేయాలి తప్ప తల బుర్ర పొట్లు తొగ్గులక్కలాగా చేస్తే తొగ్గులక్కలాగా నాశనం. యా సార్. కృష్ణ గారు, ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ అబౌట్ ఏంది పాలిటిక్స్లో పోతే అందరూ డిజానెస్ట్ దొంగలు ఉంటారు, no one encourages. Churchill, I think, told politics is the last resort of scoundrels. కానీ అదంతా దుష్ప్రచారం అంట. ఆ దుష్ప్రచారం ఎవరు చేస్తారు? ద స్కౌండ్రల్స్ ఇన్ పాలిటిక్స్. సో నో ఆనెస్ట్ పర్సన్ విల్ గో ఇన్ టు పాలిటిక్స్. సో దట్ ఈస్, సో ఆనెస్ట్ పీపుల్, హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్, పీపుల్ హూ రియలీ విష్ టు రిప్రజెంట్ ద పీపుల్ should enter politics, and they are people like that. So it's ఉండొచ్చు కొంతమంది కరప్ట్ పీపుల్, బట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ that the politicians represent the people.
Inkoti, I think abolishment of transaction tax, tanu numerically it may sound right, but implementation, there are so many issues with transaction tax. Numerically, even there's few mistakes, even our own Modi government, even ideologically also it was good in the 2000 rupee note తీసేసేది, but implementation it was a disaster, right? So this, no country in the world has tried this. Income tax was income tax, corporate tax was corporate tax. It's a very big thing that I think it sounds nice to say, but I don't know whether it was practical. Tarvata వరి పత్తి పండిస్తున్నారు, ఫార్మర్స్కు స్కిల్ కావాలి, ఇవన్నీ కూడా అగ్రికల్చర్ టెక్నాలజీ మారింది, కానీ సమ్ థింగ్స్ ఎస్పెషలీ కూరగాయలు గిట్ట దే గ్రో ద ఓల్డ్ వే, అండ్ లాట్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ ఆర్ నాట్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ ది పాస్ట్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ అడ్జస్టింగ్ టు న్యూ ఇంప్లిమెంట్స్ వచ్చినాయి, న్యూ ఫర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్ వచ్చినాయి. కొందరు పెద్దలు తెలిసిన వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళు పక్కకు పెడుతుండ్రు. ఇప్పుడు పత్తి పండించినాక దాన్ని సాఫ్ చేస్తారు, కాల్ చేస్తారు, అంతే కదా. ఇట్ ఈస్ హార్మింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. బూర్ది కూడా దాంట్లో ఎరువు ఉంటుంది, బూర్దిలో ఎరువు ఉంటుంది కదా, కాంపోస్టెడ్ విల్ హ్యావ్ మచ్ బెటర్. సో మెనీ థింగ్స్ వాట్ ఆ ఎల్డర్స్ నో వీఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్. ఇంకా టు కాంపౌండెడ్ టు దట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఎస్పెషలీ పత్తి గురించి మాట్లాడినావు కదా, ఇట్ ఈస్ బికమ్ ఎ ప్యాకేజ్ డీల్. సీడ్ ప్రొటెక్షన్ కంపెనీస్, పత్తి ఈస్ బై దే ఓన్లీ ద జీనోమ్ మాడిఫైడ్ పత్తి ఈజ్ అలౌడ్ ఇన్ ఇండియా. దాంతో సహా ఓ ప్రిస్క్రిప్షన్ వస్తుంది, వేసినప్పుడు ఈ మంది 3 నెలలకి ఈ మంది, 2 నెలలకి ఈ మంది. సో ఇట్స్ అ ప్యాకేజ్ డీల్. అండ్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఫైన్ యూ విల్ డూ వెల్. ఇఫ్ లేకుంటే కొంచెం వానలు పడకుండా నీకు నష్టం అవుతుంది. కానీ వన్ థింగ్ ఈస్ గ్యారంటీ, ద ఎంఎన్సీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ప్రాఫిట్, నీకు లాభమైనా కష్టమైనా. సో సమ్ రెగ్యులేషన్ హ్యాస్ టు బీ వాట్ ఇన్ దేర్, బట్ ఆల్సో వీ షుడ్ గో బ్యాక్ to some of our old methodologies of cultivation, which I think the government is focusing on. Go organic and ivanni kuda, less urea usage ivanni kuda. And there are so many things. Two extreme example, mana turmeric board adigin Nizamabad la ochindi, but danto pedda em kaledu. The best turmeric, the most expensive turmeric is going in Indonesia. అండ్ వాళ్ళకి టెక్నాలజీ ఎక్కడ ఉంచితే మీ దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చినాం టెక్నాలజీ. దే టుక్ అవర్ సీడ్, అవర్ దిస్ థింగ్. టర్మరిక్లో యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఉంటుంది, దాన్ని ఏమో కెమికల్ కర్క్యూమ్ దట్ హ్యాస్ ఆల్మోస్ట్ 40 or 50% మోర్ కర్క్యూమ్ దెన్ అవర్ ఇదంట. అండ్ సో వీఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ సమ్ ఆఫ్ అవర్ ఓల్డ్ నాలెడ్జ్ వీఆర్ కెప్ట్ సైడ్. గవర్నమెంట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ట్రైంగ్ టు ప్రమోట్ దిస్. ఇది ఫార్మర్ స్కిల్, మన అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీలు ఉన్నది. One of the job is to go and train farmers, and definitely, and they have campus to conduct just the farmers go. And some of the good farmers in my own desire, they actually attend it. And that may be theoretical, but they have the practical knowledge on field, they have the theoretical knowledge from the university, they mix both. All the successful farmers that I know attend those, they don't follow that completely. They also know the practical knowledge, they mix it both, and the successful farmers are doing that. So adi koncham manam promote cheyali. 7-8 years Mahendra antunnaru government. It's really, I think it's idi one of the things is, frankly, it is not the salary, it is the other perks that come. Lekunte why should one spend 7-8 years in the government? And I think that has to change. But chana issues vachinayi, whether it's corruption or whether it's bad development or not following rules, అన్నిటికీ పరిష్కారం నాకు అనుకుంటే ఒక్క జిందా తిలస్ మాత్రుంటే అదేంటంటే, ఇప్పుడు జేపీ గారు చెప్పినట్టు, ఇఫ్ ఐ పే ట్యాక్సెస్, ద ట్యాక్సెస్ షుడ్ బి అండర్ మై కంట్రోల్. అంటే మై కంట్రోల్ అంటే నా కంట్రోల్ లేకున్నా నా ఇంటి పక్కకున్న సర్పంచ్ కంట్రోల్ ఉండాలి. మళ్ళీ నేను పే చేసిన ట్యాక్సెస్ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి చీఫ్ మినిస్టర్కి పోయి మళ్ళీ చీఫ్ మినిస్టర్ దయ వల్ల మనకి ఇంత పడుతుందంటే, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఫ్రమ్ కరప్షన్ టు అకౌంటబిలిటీ టు బ్యాడ్ డెవలప్మెంట్ టు అన్నెసరీ డెవలప్మెంట్స్. Everything happens because of that. So one of the things is local self-government, and if the taxpayer should have control over where the tax goes. If it all goes to the chief minister, he will not have control. But నా ఇంటి పక్కకున్న సర్పంచో వార్డ్ మెంబర్ నేను చెవి కూడా పట్టుకోవచ్చు.
So I think local self-governments and governments have realized this. There was one Constitution Amendment 73 అనుకుంటా, local self-government, but అవన్నీ పేరుకు మేము అక్కడ అమెండ్మెంట్స్ చేస్తాం, ఇక్కడ అమలు కాదు. And so I think that is the most important thing, Tanu. It's a learning for me. He told China has more local self-governance in India. It was a eye-opener for me. తర్వాత ప్రత్యేకంగా రైతుల గురించి అండ్ ఇది it is total. To a certain extent, India is the only country which has the stupidest laws. Stupidest ante as a combination. There are 3/4, especially రైతులకు. One side we had any food security కొరకు ఉచితంగా బియ్యం ఇచ్చుడు, రూపాయి బియ్యం ఇచ్చుడు. By itself it's good. Then Land Ceiling Act by itself is very good. Social justice ఉంటుంది. తర్వాత ఫార్మర్స్కు మద్దతు ధర ఇచ్చుడు, ఫార్మర్స్కు గిట్టుబాటు ధర లేకుంటే మద్దతు ఇచ్చుడు. By itself it's good. But if you combine all this, you know what happens? I am the farmer. Farmer used to be a rich guy because I used to produce in the Enkata. I used to produce food. There was food shortage. So I produce food, then rice, and I sell it to the government for MSP. Why I am selling to a government for MSP for 20 rupees? ఎందుకంటే బయట ధరలు ఇంకా తక్కువ ఉన్నాయి. అందుకే బయట ధర 1800 రూపీస్ ఉంటే గవర్నమెంట్ కొంటే ఎంఎస్పికి 2000 రూపీస్. సో ఐ సెల్ ఇట్ టు ద గవర్నమెంట్ బైజ్ ఇట్, దెన్ దాన్ని మిల్, స్టోరేజ్, గోడౌన్, రైస్ మిల్లర్ అంతా చుట్టూ తిరిగి మళ్ళీ నాకు వస్తుంది. నేను రూపాయికో ఫ్రీగా నేనే వండిస్తున్నా, 20 రూపాయలకు అమ్మినా, చుట్టూ తిరిగే వరకు 43 రూపాయలు అవుతుంది. అండ్ నేనే దాన్ని వాపస్ కొంటున్నా, అది ఫ్రీగానో 1 రూపీకి కొంటున్నా. What is highly inefficient, prone for corruption, prone for wastage? 30% of the rice is waste. So ఈ మూడు కలిపితే ఏమవుతుంది, చుట్టూ తిరిగి వచ్చి it's costing the government 40 rupees. I am getting free on this thing. This is the stupidest system ever. So that is why the 3 farm bills to prevent it. And let me tell you something. Why does the government need to give MSP? Because if the demand is low only, prices will fall. ఇప్పుడు బయట క్వింటాల్కు 3000 రూపాయలు ఉంటాం, గవర్నమెంట్ ఎంఎస్పి 2000 రూపీస్. విల్ యూ సెల్ ఇట్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆర్ విల్ యూ సెల్ ఇట్ అవుట్ సైడ్? అంతే కదా, బికాస్ ద అవుట్ సైడ్ ప్రైస్ ఇస్ లెస్. వై ఈస్ ద అవుట్ సైడ్ ప్రైస్ లెస్ అంటే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ వల్ల 70% ఆఫ్ ఇండియా గెట్స్ ఫుడ్ ఫర్ ఫ్రీ. సో ఇన్ ద నార్మల్ డిమాండ్ సప్లై ఎకనామిక్స్లా, ఇఫ్ my market size is cut down by to 30%, naturally prices will fall. So government is the cause for reducing the prices of rice, and government is now giving MSP. ఎట్లుందంటే నేను ఏమన్నా బాల్య దోషేసిన, and then I'm pulling him, I'm rescuing him, right? So MSP is rescuing, but the cause of the price fall is government. So one of the solutions which at least I'm the advocate is, don't give free rice or don't give 1 rupee rice. Give రైస్ 30 రూపాయలు ఉంటుంది అనుకోండి, ఆ 30 రూపాయలు ఉంటే 5 కేజీలు అంటే 150 రూపాయలు ఇవ్వండి, రైట్? అండ్ సో గివ్ దెమ్ ద మనీ టు బై ఫుడ్, డోంట్ గివ్ దెమ్ ఫ్రీ ఫుడ్. సో దట్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ యూస్ఫుల్. సో ఇట్ విల్, సో 3 farm bills were going in that direction. And in fact, it was bought by BJP, but actually even Congress government wanted this. I wrote an article on this. It came in Economic Times. అది మూడు రైతు చట్టాల కంటే ముందే. ఇట్స్ కాల్డ్ MSP is not the solution. If you Google it, it's there. So MSP is not the solution. MSP is the source of the problem, because we think ఏదో దయతోటి ఇంత ఇస్తుండ్రు, ఇంత ఇస్తలేరు, వాళ్ళే ధరలు తగ్గించిండ్రు, వాళ్ళే ఇప్పుడు ధరలు ఇంత ఇస్తుండ్రు. సో యూ షుడ్ అలౌ ఫ్రీ మార్కెట్స్. There won't be excess supply. Lot of problems will be solved, but of course profiteering and all that should be controlled. Then last Vikarabad. So Vikarabad, yeah, that's what beginning of the meeting we are talking about, the most diverse constituency in India ante gade. Atu enkapadina Tandoor untadi, ikkada Google, Microsoft ikkada untayi, and it's really this thing, it's really a very very diverse constituency. Mukyanga endante lot of skill development schemes are ఉన్నాయి. And if I looked at the skill development and things, there are many things. ఇది ఒకటి, అవి mostly they are jobs, training the rural people for jobs in the villages. It's not about creating or training jobs in the villages. So most important is creating jobs in the rural area. One of the things you know about Kotpalli, right?
Kotpalli. So in the village, if I get 10,000 rupees, it is equivalent to me getting 30,000 rupees here. And not only that, the social fabric stays. Village, I'm accessible to my parents. I'll also do part-time agriculture and do this. So rural job creation, not just job creation, rural job creation is extremely, I've been focusing on that. I will continue. Secondly, if all the countries and continents, China Gramal Manchuguna, somebody else, Nizamabad la in the clear colleges. Yeah, even in USA it's like that. Big cities are very, very big. But in Europe, that too continental Europe, Gramal are very developed. High-tech cities are in small villages. There was a company called Stefan I used to visit, Gakenbach అనే గ్రామం, చిన్న గ్రామం, మా పల్లెటూరులో ఎట్లా గ్రామం ఉంటుంది. కానీ ఆడ రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మంచిగా ఉన్నాయి. చుట్టుపక్కల దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హై కనెక్టివిటీ ఉంటే దే ఈజీలీ ట్రావెల్ దే టు వర్క్ అండ్ గో అండ్ స్టే బ్యాక్ ఇన్ ద విలేజ్ అండ్ దెన్ గో టు ద సిటీ వెన్ ఎవర్ దే వాంట్. So connectivity and should increase. So one of the things in fact I spoke in the parliament, and on Monday I'm going to speak on this very thing. Connect MMTS to Vikarabad. So Monday the speaker gave me an opportunity to speak about Shankarpalli and Vikarabad ku MMTS. So it's not that there's development here, bring people to developed areas for job. Make sure the development happens there. And it costs the governments less, and the quality of life is going to be better also. Superb. కొంచెం ఒక Charan, if you give me 1 minute, రెండు brief interventions. ఒకటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వచ్చి వచ్చింది. ఐ అప్పీల్ టు ఆల్ యంగ్ పీపుల్, ఇక్కడ కానీ చూసేవాళ్ళు కానీ రేపొద్దున మీకు టాలెంట్ ఉంటే పబ్లిక్ సర్వీస్ చేయాలని కోరుకుంటే డోంట్ గివ్ అప్. ఖచ్చితంగా ఫైట్ చేయండి, కష్టపడండి, సెలెక్ట్ కండి. కానీ చాలామంది ఒక ఉద్యోగం కోసం 100 మంది 1000 మంది పడిగాపులు కాస్తున్నారు. ఈ పార్టీలు గవర్నమెంట్లు కూడా అందరికీ వస్తాయని భ్రమ కల్పించి ఏజ్ లిమిట్ పెంచేస్తారు. 30 ఏళ్ళు, 35 ఏళ్ళు, 40 ఏళ్ళు, 40 రేపొద్దున 55 కూడా చేస్తారు. ఏంటి ఒక ఇల్యూషన్, మీ అందరికీ ఇది ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తాయి. పచ్చబద్ధమో అర్థం చేసుకోండి. గట్టిగా చేయాలని తప్పనుంటే ఆఫ్టర్ ఆల్ టాలెంటెడ్ పీపుల్ అక్కడికి వెళ్ళాలి, మూర్ఖులుగా వెళ్ళాల్సిందే. కానీ ఒక గట్టి ఎఫర్ట్ పెట్టండి, వేరే ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండి. ఇది జీవన సర్వస్వం అనుకోబోకండి, పంచవర్ష ప్రణాళిక చేయబోకండి. సెలెక్ట్ అయితే మనం కొండెక్కాము దేవుళ్ళయ్యాము అన్న అహంకారం వదిలేయండి. సెలెక్ట్ కాకపోతే కొంప మునిగిపోయిందన్న భావం వదిలేయండి. ప్రాక్టికల్గా చెప్తున్నాను దయచేసి. యూత్ అంతా కూడా చాలా పాపం 5-10 ఏళ్ళు పోయాక ఏడుస్తున్నారు. అరే ముందే తెలిస్తే బాగుండేది కదా అనుకుంటున్నారు. ఇంకొకటి ఇవాళ అండర్రేటెడ్ అయినా పసుపు సంగతి వచ్చింది కాబట్టి ఈ మధ్య నా దృష్టికి వచ్చింది. ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టు బి అవేర్. పసుపులో మన దేశంలో విశ్వేశ్వర గారు లెడ్ ఎసిటేట్ లాంటి కాంపౌండ్స్ కలుపుతున్నారంట ఆ కలర్ కోసం అని చెప్పాను. బంగారం లాంటి సబ్స్టెన్స్లో లెడ్ కలిపేసరికి ఇండియాలో ద బిగ్గెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ లెడ్ పాయిజనింగ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ టర్మరిక్. బంగ్లాదేశ్లో దాన్ని కంట్రోల్ చేశారట. వాళ్ళు కూడా మన అలవాట్లే కదా, ఇండియాలో ఎవరో పట్టించుకోవట్లే. ఐ బిలీవ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ మెంటల్ ఇన్కెపాసిటీ వచ్చేస్తుంది లెడ్ పాయిజనింగ్ వల్ల ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్లో. ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు టేక్ ఇట్ అప్ సీరియస్లీ. ఈ మధ్య యాక్చువల్గా FDR లోక్సత్తలో ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ మై టీమ్, మీరు కూడా పబ్లిక్గా చెప్తున్నాను, పసుపు శాంపుల్స్ తీసుకోండి, లెడ్ ఎంత ఉందో మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి, బాగా వైరల్ చేయండి. సింపుల్, మన చేతుల్లో ఉంది. మిగతా అన్ని గవర్నమెంటే కాదు కదా, సింపుల్. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఎ టెరిబుల్ ప్రాబ్లమ్ అఫెక్టింగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ద కంట్రీ. అందులో మనకు పసుపు అంటే మోజు కదా, మన కల్చర్లో వాళ్ళు చాలా పవిత్రమైంది కదా. పసుపు మంచిదే, కానీ లెడ్ ఎస్టేట్ మంచిది కాదు, లెడ్ మంచిది కాదు. లెడ్ ఈజ్ ఎ డిజాస్టర్. బాగా వైడ్గా మీరు వైరల్ చేయండి. కొంతమంది ఓపుకున్న వాళ్ళు ప్లీజ్ కలెక్ట్ శాంపుల్స్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్, టెస్ట్ దెమ్, మేక్ ఇట్ పబ్లిక్ అండ్ పుష్ ద సిస్టమ్. బంగ్లాదేశ్ చేస్తే మనం ఎందుకు చేయలేం? Out of the contest, and I thought this is not. No, it's needed, sir. I'll take it up. If there's a small test we can do at home, Exactly. it's even better. Maybe a small video from you also to add value. So sir has a flight to catch, so let's respect the time. Manam off the conversation kuda JP sir untaru, we'll have some conversation over 1-to-1 also. Don't get disappointed that you didn't get a chance to ask a question. బయటకి వచ్చేది అడిగేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. బట్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్, MSP కాదు MRPలు కావాలని అన్నారు. there's a two people who don't mince their words. ఎంత బ్యూటిఫుల్ అంటే two people who don't mince their words at all. And
సార్ బీయింగ్ పార్ట్ నాకంటే ఆయన ఇంకా గవర్నమెంట్లో ఉంటూ అండ్ రూలింగ్ పార్టీని రిప్రజెంట్ చేస్తూ కూడా హీల్ నెవర్ మిన్స్ హిస్ వర్డ్స్ అండ్ సమ్ వన్ హూ స్పీక్స్ హిస్ ఆర్ట్ అవుట్ వి విష్ దట్ అండ్ చేవెళ్ళకి మీరే చేయగలరు అని యూ హ్యావ్ టు. అండ్ వన్ పాయింట్ విచ్ ఐ మెన్షన్ సార్, వేరే వాళ్ళకి తెలియదు, అక్కడ వికారాబాద్ అతనికి మంచి స్మైల్ ఇచ్చిండు. సార్ ఇంప్రూవ్ టూరిజం ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. ఒక వాటర్ బాడీ హీ ట్రైన్డ్, హీ without any power or without any position, he took that project, and that was a great work which I personally visited also. So let's encourage good politicians. Politicians are very good. Let's talk about the positivity rather than talking about the negativity, and let's make governments work. That was all about the town hall with Dr. JP. Thank you everyone.